मेरा वतन सियोन है, महाराजा धीराज का नगर है। मेरा वतन सियोन है, महाराजा धीराज का नगर है। मैं तो हूँ परदेश में, जाऊँगा अपने देश में। मैं तो हूँ परदेश में, जाऊँगा अपने देश में। जो मेरा सियोन प्यारा है, मेरा वतन सियोन है, राजा धीराज का नगर है। वहाँ ना कोई दुख है, नहीं कोई दर्द और ना ही मृत्यु का डर है। सारी खुशियों से और शांति से भरा है। वहाँ ना कोई दुख दर्द और ना ही मृत्यु का डर है। सारी खुशियों से और शांति से भरा है। मुसाफिर यहाँ का, वारिस हो वहाँ का। मुसाफिर यहाँ का, वारिस हो वहाँ का। जो मेरा सियोन प्यारा है, मेरा वतन सियोन है, राजा धीराज का नगर है। जो कोई यहोवा पर रखता है भरोसा, वे सियोन पर्वत जैसा, वो कभी नहीं डरता। जो कोई यहोवा पर है भरोसा रखता, वे सियोन पर्वत जैसा, वो जो कभी नहीं टलता। तन मेरा है यहाँ, पर मन मेरा वहाँ। तन मेरा है यहाँ, पर मन मेरा वहाँ। जो मेरा सियोन प्यारा है, मेरा वतन सियोन है, राजा धीराज का नगर है। मेरा वतन सियोन है, महाराजा धीराज का नगर है। मैं तो हूँ परदेश में, जाऊँगा अपने देश में। मैं तो हूँ परदेश में, जाऊँगा अपने देश में। जो मेरा सियोन प्यारा है, मेरा वतन सियोन है, राजा धीराज का नगर है, राजा धीराज का नगर है, राजा धीराज का થેન્ક યુ જીસસ. આત્મામાં કહો, પ્રભુ હું આનંદ કરવા માંગુ છું. પ્રભુ હું તારામાં આનંદ કરવા માંગુ છું. મને આત્મામાં આનંદ પમાડ કે હું તારા માટે ગીત ગાઉં. પ્રભુ તારા માટે હું તાળી પાડું અને તારા માટે મહિમા કરું. હોલી રે સે
Gloria sabanama kuralama sekiria thonama samthuravari bamam स्वर्ग खोल प्रभु तेरी महिमा होने दे उतरा प्रभु वेलकम होली स्पिरिट यस मास्टर वंडरफुल ग्लोरी टू गॉड दोनों हाथ उठाकर प्रभु को आदर करे स्वागत करे महिमा करे रब से होली होली खोल दे मेरा राजा तेरी महिमा यहाँ उतरने पाए लॉर्ड तेरी आत्मा को बहने दे तेरी सामर को उंडेल दे राजा रे से खीरी री 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 ओ तेरी आत्मा उंडेल तेरी महिमा होली होली लो जीसस री मामा मामा शिकरी री 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 स्वर्ग तरफ नजर करिए स्वर्ग तरफ हाथों को पसारिए ओ आड़स आड़स को दूर करे हालेलुया हालेलुया चलो से पार जाएंगे मिलने के लिए राजा ईसु को વધસ્તંભ પર નજર કરીએ રાજા ઈસુ કોણ છે એ રાજાઓનો રાજા કોણ છે પ્રભુઓના પ્રભુ કોણ છે કેમ એને મળવા આપણે આપણા જાતને ઘરેથી લઈ નીકળી ચૂક્યા છીએ કેમ હજારોની ભીડની અંદર આ ખુલ્લા આકાશ તળે મંડપની નીચે પવિત્ર દેવને સ્તુતિ ધન્યવાદ કરીએ રે રે મામા ના મામા બાબા ઓ હાલેલુયા હાલેલુયા તાળી પોતાની તાળી પોતાને ખબર પડે પોતાની તાળીનો અવાજ પોતાના કાન સાંભળે તાળી પાડતા પાડતા દેવની હાજરી આપણા માથીના પાત્રની અંદર ઊંડેલી દેવામાં આવે બાજુમાં શું કરે છે મારી આગળ પાછળ કોણ શું કરે તેને જોવા આવ્યા નથી જે રાજાઓનો રાજા યેસુ જે પ્રભુના પ્રભુ યેસુ प्रभु प्रभु ताड़ी धन्यवाद करिए भाइयों चलो उससे पार जाएंगे मिलने के लिए राजा यीशु को मिलने के लिए राजा यीशु को चलो उससे पार जाएंगे मिलने के लिए राजा यीशु को मिलने के लिए राजा यीशु को मुक्ति देने वाला है वो शांति देने वाला है वो मुक्ति देने वाला है वो शांति देने वाला है वो मिलने के लिए राजा यीशु को मिलने के लिए राजा यीशु को चलो उससे पार जाएंगे मिलने के लिए राजा यीशु को मिलने के लिए राजा यीशु को गंगा करने वाला है वो छुटकारा देने वाला है वो चंगा करने वाला है वो छुटकारा देने वाला है वो मिलने के लिए राजा यीशु को मिलने के लिए राजा यीशु को चलो से पार जाएंगे मिलने के लिए राजा यीशु को मिलने के लिए राजा यीशु को आत्मा देने वाला है वो आनंद देने वाला है वो आत्मा देने वाला है वो आनंद देने वाला है वो मिलने के लिए राजा यीशु को मिलने के लिए राजा यीशु को चलो से पार जाएंगे मिलने के लिए राजा यीशु को मिलने के लिए राजा यीशु को राजा यीशु को राजा
यीशु को, राजा यीशु को मिलने के लिए, राजा यीशु को मिलने के लिए, राजा यीशु को मिलने के लिए, राजा यीशु को, राजा यीशु को, राजा यीशु को, राजा यीशु को मिलने के लिए, राजा यीशु को मिलने के लिए, राजा यीशु को। हालेलुया। जोरदार पिता पुत्र पवित्र आत्मा नमः ताली पारी आदर करिए, स्वागत करिए, धन्यवाद अर्पण चढ़ाइए। हालेलुया। होली रिदी अंदाला बशकुरा बारी कुराला बारी बमा नमः ओ रबोनी 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 निशिखिली अथोना। होली स्पिरिट की हसमाइटी वंडरफुल ग्लोरी गॉड। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति महिमा मान प्रशंसा हो। हालेलुया। ओ रबशखला बाला बाला बाई इतने मसीह सारी परिस्थिति बदला जा रही है यीशु। हालेलुया। रबशखला बाला 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 सारी पारी आदर करिए, इन्हें सम्मान करिए, इन्हें मान आपने महिमा आपने प्रशंसा करिए यीशु के नाम में बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी 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 महिमा राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आत्मा उंडेल प्रभु, आत्मा उंडेल प्रभु, आत्मा उंडेल मुझ पर प्रभु, मुझ पर प्रभु, मुझ पर प्रभु। आत्मा उंडेल प्रभु, आत्मा उंडेल प्रभु, आत्मा उंडेल मुझ पर प्रभु, मुझ पर प्रभु, मुझ पर प्रभु। आत्मा मंडला इस मंदिर में, आत्मा मंडला इस जीवन में, आत्मा मंडला बोलाता हो मैं, आत्मा मंडला यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं। आत्मा उड़े प्रभु, आत्मा उड़े प्रभु, आत्मा उड़ेल मुझ पर प्रभु, मुझ पर प्रभु, मुझ पर प्रभु। आत्मा उड़ेल प्रभु, आत्मा उड़ेल प्रभु, आत्मा उड़ेल मुझ पर प्रभु, मुझ पर प्रभु, मुझ पर प्रभु, मुझ पर प्रभु। जोरदार पिता पुत्र पवित्र आत्मा नमः ताली पाड़ी आदर करिए मान आपके महिमा पे स्वागत करे। राजा होना राजा ना महिमा थाई ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा देव त्रिएक परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा सारी स्तुति सारी प्रशंसा प्रभु हमें धन्यवाद देते। सारी महिमा तूने राजा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड। धन्यवाद अर्पण दिशा से। ओ हालेलुया धन्यवाद। बोला बोला यीशु मसीह के। સારું આપણે પોતાના સ્થાન પર બેસીશું. હાલેલુયા. પરમેશ્વર હાથ કરી કરા ધરતી આકાશને પૃથ્વી ઉત્પત્તિ કરી, એ માટે ઉત્પત્ત કરી બધું સર્જન કર્યું, બહુ મોટું કામ કર્યું દેવે. હાલેલુયા. 6 દિવસ કામ કર્યું અને 7મા દિવસે વિશ્રામ લીધો. આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વર પણ કામ કરતા હતા. એ સારું કે ખરેખર આપણને પણ કામ કરતા કરવા માંગે છે. હાલેલુયા હાલેલુયા હાલેલુયા. એટલા માટે મોટા ભાગે આપણે કહીએ છીએ, એક વચન વાંચીએ છીએ કે દેવે અમારા માટે ભારે કામ કર્યું. દેવે અમારા માટે ભારે કામ કર્યું. ગીતશાસ્ત્રનું પુસ્તક તેનો 126 અને 3 કલમ. આ એમને એમ લખેલું નથી. વાંચો. યહોવાએ અમારા માટે
માટે ભારે કામ કર્યા છે, હા, પરમેશ્વરે દરેકના માટે ભારેમાં ભારે કામ કર્યા છે, જેથી અમે આનંદ પામીએ છીએ. જેથી આટલા બધા લોકો ભેગા થઈને શું કરે છે? બોલો, અરે બોલો જોરમાં. મને આવતા જ સરપંચ શ્રી સાહેબે કીધું કે આજે બી મારે આનંદ વધારે કરવાનો છે. હા, એમને પણ એટલો આનંદ થઈ રહેલો છે કે આ લોકો સાથે મને પણ આનંદ કરવાનો મોકો મળ્યો છે. આપણને ઈશ્વરે આપણા જીવનમાં, આપણા પરિવારોમાં, આપણા દેશમાં, આપણા સમાજમાં એવા સારા કામો કર્યા છે કે આપણે આનંદથી દેવની સેવા કરીએ છીએ. કેવી રીતે? બોલો જોરમાં. ઈશ્વરે આનંદ થાય એવા કામ આપણા હકમાં કર્યા. જે બાબતો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આર્થિક રીતે, આત્મિક રીતે, ભૌતિક રીતે દરેક ક્ષેત્રની અંદર આપણને અનુભવની સાથે ઈશ્વરે કામ કરી બતાવ્યા છે. અને ઈશ્વરે જે સૃષ્ટિ સર્જન કરી અને એના પછી એક માણસ બનાવ્યું. કેટલું માણસ? બોલો જોરમાં. ઉત્પત્તિ બીજો અધ્યાય એની 7મી કલમથી વાંચો તો ત્યાં તમને જોવા મળશે એક માણસ બનાવ્યું. હાલેલુયા. માટીનું માણસ બનાવ્યું. વાંચો. અને યહોવા દેવે ભૂમિની માટીનું માણસ બનાવ્યું. માણસો બનાવ્યા કે માણસ? માણસ. માત્ર એક વચન છે ને કે બહુ વચન છે? બોલો. એક વચન. એક માણસ બનાવ્યું. હા. ને તેના નસકોરામાં જીવનનો શ્વાસ ફૂંક્યો. હા. અને માણસ સજીવ પ્રાણી થયું. માણસ સજીવ પ્રાણી થયું. એટલે એનો અર્થ થાય છે કે પ્રથમ માણસ બનાવ્યું, એની પ્રતિમારૂપ બનાવ્યું અને ખરેખર એના જેવું બનાવ્યું, એની સમાનતામાં બનાવ્યું. દેવ પ્રેમાળ હતા, દેવ દયાળુ હતા, દેવ હાથે ખરેખર નમ્ર હતા, દેવ પવિત્ર હતા. એટલે એ માણસને એ રૂપની અંદર સર્જન કર્યું. હાલેલુયા, હાલેલુયા. અને એ માણસ બનાવ્યું અને એના માટે એક વિચાર કરે છે પરમેશ્વર કે જે 5 દિવસ સુધી બધું સર્જન કર્યું. નર અને નારી, પક્ષીઓ ઉડતા ફરે છે, જાનવરો સાથે ભેગા ફરે છે, બધી બાબતો જોવા મળે છે. પણ માણસ એકલો જ એદન વાટિકાની અંદર ઈશ્વરની વાડીમાં હરતો ફરતો હતો. એકલો જ. બોલો, એકલો જ. અને બીજા અધ્યાયમાં એમ કહેશે કે એકલો રહે તે સારું નથી. 2:18 જુઓ. એકલો રહે તે સારું નથી. અને યહોવા દેવે કહ્યું કે માણસ એકલો રહે તે સારું નથી. હા, પૃથ્વીની પીઠ પર માણસ એકલો જ હરે ફરે રહે એ હવે આ છોકરાઓને નહીં આવવા દેતા. હા, છોકરા માણસ એકલો રહે તે. કેટલાને એવું લાગે છે કેટલા સારા વિચાર પરમેશ્વરને આવ્યા હશે? યા સ્ત્રી હો પુરુષ હો, બાકીના નહીં સારા. હા, આવું આવું નહીં કરો, લાંબા હાથ કરો. શું આ ઈશ્વરના સારા વિચારો નથી? બોલો, બોલો રે. કોઈને એમ થાય કે બહુ જ સારા વિચારો છે તો બંને હાથ ઊંચા કરો. કેમ કે હવે એકલો હતો ત્યાં 2 કરવા માંગતો હતો. એકલો રહે તે, એકલો રહે તે. એકબીજાના હાથ પકડો ભાઈઓ. એકલાને તો હર કોઈ હરાવી શકે. એકલો જ તો કરે તો શું કરે? બીમાર પડી જાય તો ઉઠાડવા વાળું કોઈ નહીં મળે. એકલો કરે તો શું કરે? કેટલી તકલીફનો વિચાર હશે આ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. કેટલા ભાઈઓને આનંદ થાય કે દેવે જોરદાર આ વ્યવસ્થા કરી માટે હું તો બહુ જ પત્ની માટે ઈશ્વર પિતાનો રોજ આભાર માનું છું. રોજ, રોજ, મહિનામાં એક વખત નહીં. બોલો, આટલા જ જણા લગ્ન થયેલા છે સાહેબ. કેટલા બધા બાકી આપણા? હે, આ શું ઈશ્વરે હાથે પત્ની આપી એ સામાન્ય આપી કે હે? હે, તો બાકીના ભાઈઓ તમે લે ભાગેલા છે એટલા માટે હાથ નથી ઊંચા કરતા? હલાવો, આ ઈશ્વરે આપેલી ભેટ છે, જોરદાર છે. હા, નીતિવચનમાં લખવામાં આવ્યું છે ઘર તથા દ્રવ્ય બાપ દાદાનો વારસો છે, પણ ડાહી પત્ની યહોવાથી મળેલી છે. એટલે ઈશ્વર કેટલી સરસ તમને મને પત્ની આપેલી છે. આપેલી છે. કેટલા ભાઈઓની મસ્ત પત્ની છે. ભલે કાળી હો, ગોરી હો, ઊંચી હો, જાડી હો. હલાવો જરા હાથ. ઓકે, ઓકે. આટલા હાથ ઊંચા કરવાવાળા ભાઈઓ બહાર નીકળી આવો, બાકીના ત્યાં બેસો. કેમ કે ખુદની પત્નીને ઓળખતા નથી. હા, શું પત્ની તમને સારી મળી નથી? હે, તમારા ઘરમાં જેટલી જે બેલેન્સ છે, જેટલી વસ્તુ છે એના કરતાં એક પરમેશ્વરે સહાયકારી આપે છે તે સારામાં સારી છે. હા, સોના માટે ટાળી નહીં પાડો, ગાય ભેંસ માટે ટાળી નહીં પાડો, પત્ની માટે આનંદ કરવો જોઈએ. એ પહેલી વ્યવસ્થા. બોલો, પહેલી વ્યવસ્થા. બોલો રે, અરે બોલો. સારામાં સારી વ્યવસ્થા. હા, ત્યાં કહે છે માણસ એકલો રહે તે
સારું નથી. જ્યાં સારું નથી ત્યાં પ્રભુ સારું કરવા માંગે છે. એટલા માટે કહે છે કે યહોવાએ અમારા માટે ભારે કામ કર્યા. જ્યાં સારું નથી, એકલો હતો સારું નથી, બે થયા સારું છે. સારું છે ને? કેટલા ભાઈઓના જીવને સારું છે. બહેનોને નહીં પૂછું, કેમ કે એ વ્યવસ્થા ત્યાંથી કરી. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એકલો રહે તે, વાંચો એ કલમ આખી વચો. અને યહોવા દેવે કહ્યું કે માણસ એકલો રહે તે સારું નથી. હું તેને યોગ્ય એવી એક સહાયકારી સૃજાવીશ. કેવી? યોગ્ય, યોગ્ય. એને હળે મળે ભળે ગમે, હા, એની સાથે રહે, એની સાથે કામ કરે, એને સપોર્ટ કરે, એમને મદદ કરે, એમની માવજત કરે, એને રોટલા આપે, એને પાણી આપે, સુખ દુઃખમાં હેલ્પ કરે, ચૂલો ફૂકે. કેટલું સરસ! અરે વાહ! એકાદ તો એનો અનુભવ રહેતે ને કે ટાળી પાડતે પત્નીમાં, દેવના માટે ટાળી પાડતે. હા, હા, બરાબર છે. હોડે કંત तुम्ही આખાદી એક ભાકર બી બનો નહીં. ઘરવાળી ભાકર બનવાની હાથ કને હિસ્સે કરી નહીં પડો. કોડે ખાન ટીપો તहाँ एक हुई भाकर ये तो हेरा बुयू मूस वाला तुम्हाला गाठत नहीं. पट 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 ये कौन का भाकर वध. હાલેલુયા. જોરદાર તાળી પાડવી જોઈએ. ઈશ્વરે એ જે કર્યું છે એ બહુ સારું કર્યું છે. હા, ની એક જ જણ રહે તે સારું નથી. બહેનો, તમે એકલા ને એકલા આખી જિંદગી જીવો તે સારું નથી. હવે તમારા પતિ માટે જોરદાર એ લોકો અહીં તો ભાખરી બનવી કાઢે. સાંભળો, સાંભળી રહેલા છો? સાંભળી રહેલા છો? કોની ટાળી મસ્ત લાગી? કેમ આ લોકોની ટાળી જોરદાર લાગી? રોજ રોટલા ટીપે છે. આપણે છે તો ખાવા વાળા બધા. હવે તમારી ટાળી સાંભળો બેનો, સાંભળજો કાન દઈને. હવે હવે સાંભળો, હવે સાંભળો બહેનોની સાંભળો. ચાલો, પહેલો નંબર કોનો? કેટલા ભાઈઓની ઈચ્છા છે નંબર એ લોકોને આપી દઈએ? હવે બેનો જે વખત ટાળી પાડી લો. જોરદાર સંભળાય છે. વાહ! મસ્ત. ભાઈઓ હાથ ઊંચો કરીને કહો થેન્ક યુ. બેનો થેન્ક યુ. ઇંગ્લિશમાં, ઇંગ્લિશમાં. હાલેલુયા. ફેર તો લાગે કે નહીં? લાગે કે નહીં? હે, મેં અન્યાય કર્યો કે બરાબર કર્યું? હે, કોઈ ઘરે જઈને એમ નહીં કહેતા એવું ને એવું કરે અનાભાઈ, અમારા ફિયરમાં રહી જ નહીં. બહેનોને ફેર, અરે ભાઈ લાગે તો મેં સાંભળી લીધું ને. આપણે બધા ભેગા મળીને તેને માન આપવાનું છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. માણસ એકલો રહે તે તેના સારું એક યોગ્ય એવી સહાયકારી સર્જાવીશ. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ ગીત શાસ્ત્રનું પુસ્તક તેનો 68મો અધ્યાય અને તેની 6 કલમ વાંચીએ. ઈશ્વર એકાકી માણસને કુટુંબવાળા બનાવે છે. બસ. હવે એકલો હતો, તેનું એક કુટુંબ વિચારે છે કે હું એક કુટુંબની સ્થાપના કરું, કુટુંબને બાંધું, કુટુંબની વ્યવસ્થા કરું, કુટુંબને જોડું અને એ કુટુંબને હું બ્લેસ કરું, એટલે આશીર્વાદ આપું. શું આપું? બોલો જોરમાં. અરે બોલો જોરમાં. એકલાને આખું ગામ આશીર્વાદ આપવા આવે કે? કેટલાને ખબર છે લગ્નના દિવસે બે એક થાય ત્યારે જ બધા આશીર્વાદ આપવા આવે એવું? કોને ભાષામાં તું માલા શીખવું? હે, કેટલાને ખબર છે બે જોડા જોડે છે, પતિ પત્ની દિવ્ય કુટુંબ જોડે છે ત્યારે બધા આશીર્વાદ આપવા માટે બોલાવીએ છીએ, ત્યારે આખું ગામ બંને તરફ અધિકારી પદાધિકારી સગડા શું આપવા આવે છે? બોલો જોરમાં. શાના માટે આશીર્વાદ આપવા આવીએ છીએ? કે આ ભારતની ધરતી પર એ કુટુંબ કેવું થાય? આશીર્વાદિત થાય, સુખી થાય, સફળ થાય, આબાદી ભગવે અને ખૂબ સારું સુખી જીવન જીવે. સુખી જીવન જીવે, ભરપૂરતાની સાથે પ્રવાસ કરે, ધરતી પર કોઈના ગુલામ ન બને. આ પરિવાર ઈશ્વરની ઈચ્છા હતી અને તેને તે કુટુંબને દેવે એ હતી. ઉત્પત્તિ 1 અને 28 આ બંનેને જોડીને શું દીધો? અરે બોલો,
અરે બોલો જોરમાં. હા, ત્યાં 3 શબ્દ હા તે ખરેખર જોડ્યા છે. સફળ થાવ, વૃદ્ધિ અને ભરપૂરતા. સફળતા, વૃદ્ધિ અને ભરપૂરતા. અત્યારે એમએલએ સાહેબ 2 શબ્દો બોલી ગયા કે આ 2025ની સાલ તમારા માટે, ખેડૂતો માટે, યુવાનો માટે, ધંધા રોજગાર, બિઝનેસ માટે શું બોલી ગયા? ખાલી થાવ કે ભરપૂર થાવ? અરે બોલો, ભરપૂર થાવ. એક શબ્દ મોંમાંથી નીકળેલો શબ્દ જે છે એ શબ્દ આશીર્વાદથી ભરેલો છે. આશીર્વાદથી ભરેલો છે. આકાશમાં નથી, પૃથ્વીમાં નથી અને સમુદ્ર ઊંડાણમાં નથી. એવા એક આશીર્વાદથી ભરેલા શબ્દ કોઈને આકાશને નહીં આપ્યા, પૃથ્વીને નહીં આપ્યા, સમુદ્રના ઊંડાણોને નહીં આપ્યા. એ 5 ફૂટના મનુષ્ય તેની પ્રતિમા રૂપ બનાવ્યું તેને આપી દીધા. કે ભાઈ એ આશીર્વાદના શબ્દ દરેક જગા પર તારા જીવતા જીમાં હજારોને તારે શું કરવાનું છે? આશીર્વાદ આપવાનું છે. બોલો, અરે બોલો જોરમાં. એકબીજાના હાથ પકડીને કહો, એકલો આશીર્વાદ થઈને આનંદ નહીં કર, બીજાને આશીર્વાદિત કર. શું કર? હવે દેવ અહીંયા જોઈ શકે છે, એક કુટુંબને દેવ શું કરે છે? આશીર્વાદિત કરે છે અને એ કુટુંબને પરણાવે છે. બાઇબલ લખે છે, હા તે ખરેખર જોઈ શકે છે યર્મિયાનું પુસ્તક તેનો 29મો અધ્યાય અને તેની 6ઠી કલમ વાંચો. સ્ત્રીઓ પરણો, દીકરા દીકરીઓને જન્મ આપો. એટલે વૃદ્ધિ થવી જોઈએ, વધતા જવા જોઈએ. એકલો છે તે બી બરાબર નથી. 2 જણ પરણ્યા પછી છોકરા નહીં થાય તે હો? અરે બોલો, બરાબર છે કે બરાબર નથી? અરે બોલો રે, બરાબર નથી. એ બી પ્રભુ કીધું, દીકરીઓ તમે પરણો અને દીકરા દીકરીનો જન્મ આપો. હાલેલુયા. જ્યારે તમારા દીકરા થાય, દીકરી થાય તો એ દીકરા દીકરીનો જન્મ આપ્યા પછી હા તે નીતિ વચન 22 અધ્યાય 6ઠી કલમ એમને એવું શીખવો કે સારામાં સારું શિક્ષણ આપો. સારામાં સારું શિક્ષણ આપો. આ બાળપણથી શિક્ષણ આપો. સારામાં સારું શિક્ષણ. વાંચો. બાળકે જે માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ તેમાં ચાલવાનું તેને શિક્ષણ આપો. હવે આ માતા પિતાની જવાબદારી વધવા લાગી. હાલેલુયા. જવાબદારી, બાળકોને સારામાં સારું શિક્ષણ આપો. કુટુંબ સારામાં સારું શિક્ષિત થવું જોઈએ. કુટુંબના પહેલા અભણ મોટા ભાગના હતા. અત્યારે દરેક વ્યક્તિ શિક્ષિત થયા. હાલેલુયા. નહીં શીખેલા તે લોકો માટે બી રાત્રિ શાળાનું શિક્ષણ કાઢ્યું. આમેન. હાલેલુયા. ઈશ્વર બી કહે છે કે તેઓ જો તમે નહીં ભણો અને તમે મારી પાસે શીખો તો હું તમને નહીં શીખેલાઓને ભણેલાની જીભ આપીશ. ઘણા સેવકો નહીં ભણેલા તો બી બાઇબલ વાંચતા થઈ ગયા. શિક્ષિત. ઈશ્વર બી શિક્ષણ માટે માન આપે છે. શિક્ષણનું હાથ ખરેખર આદર કરે છે. શિક્ષણની આશા રાખે છે. હાલેલુયા. એટલે ઈશ્વરે આ તે શિક્ષણ પર ભાર મૂક્યો છે. હવે આ જે અમે શીખવી રહેલા છીએ એ અમે દેવના શિક્ષકો છે. કોના? બોલો. આત્માથી. અત્યારે જ આ સરપંચ સાહેબે મને અહીંયા બેઠા પછી કહેશે, સાહેબ તું हिंडोस कुडाक અને આખા દિવસ કિસ્સા કરતો વાંચોસ જો કદું વૈસા सांग मला का तू होडा जो बोलोस ती तो केहून जो काढोस तो वाचो हवास कोदवो हिंडो हवास कोदवो आता सुरतून ना सजू वाचनास कोदवो ने आता जो होडे साला शिकवला यो साहेब सांग मला ये होना बिशी हाथ साहेब ये एक पण ईसा कोणी सवाल नहीं करे तो तू ज एक माणूस निघनास. हालेलुया. હવે સરપંચ સાહેબ દેવળમાં નહીં પણ આપલી સભા રહો તો એ પણ યો કોડાક માર્ગિંગ કરાવવા काय साहेब मा शिकवांती खोटा हा मला हेरी सांगोस का खरान हालेलुया. काय का माना एक हा ते खरेखर एक माने करता नानी वया हते ने बिचारानी मा एक त्याला भाई का अथवा तमा एक त्याला बाळक ता तो एक ए हिसाबे एक गामना मोठाમાં મોટા અધિકારી માના. હાલેલુયા. હાલેલુયા. સાંભળી રહેલા છો અત્યારે 11 તારીખે અમે એક જગ્યાએ ગયા હતા તો ત્યાં બહુ મોટા હાઈ લેવલના ક્લાસ 1 અધિકારીઓ પણ આવેલા હતા. હા તે કલેક્ટર સાહેબ હતા, મામલતદાર સાહેબ હતા, નાયબ મામલતદાર સાહેબ હતા, રિટાયર અધિકારીઓ હતા. એ લોકોએ જ્યારે 1.5 કલાકનું મેસેજ આપ્યું તો કે એમ કહેતા હતા કે આખી રાત એને શીખવવા માટે કેવું જોઈતું હતું તમારે એમ. અને મેં કીધું હું તો 10મું નાપાસ છું ત્યારે એ લોકોને સવાલ થયો કે અમે કેટલી ડિગ્રી હાંસલ કરેલા અમને નહીં આવું બોલતા આવડે ને 10મું નાપાસ આવું બોલે તો એ ક્યાંથી શીખ્યો એમ. હા
કેમ કે એ શબ્દ જે અમારા પાસે નથી, એ શબ્દ એની પાસે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ત્યારે ત્યાંના ટીચર હતા, એ ગુરુજીએ એમ કીધું કે એની પાસે જે શબ્દ છે એ એના નથી, સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વરના શબ્દ છે, ઈશ્વરના શબ્દો છે. અને આપણી પાસે જે દુનિયાનું જ્ઞાન છે ત્યારે એની પાસે ઈશ્વરનું જ્ઞાન છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. તો એ લોકો નંબર આપી ગયા છે. હું એમને ઘરે પરોણા જવાનો છું. આજે આ 15 દિવસ થઈ ગયા, પણ એક પણ જણા રસિક સાહેબ મને પરોણા બોલાવતું, કેમ કે આખું વર્ષ એ લોકોની કદર જ નથી કરતો. અને પેલો બિચારો એક જ મિટિંગમાં આવ્યો તો અરે સ્પેશિયલ પરોણા બોલાવી ગયો, હું મારી અધિકારની ખુરશી પર રહીશ તો પણ તને હું મારા ઘરે લઈ જઈશ, અને હું બી જવાનો જ છું એવા ઘરે. હાલેલુયા. કેમ કે તેના જીવનમાં ઈશ્વરનું વચન ચાખી જોયું તો આ વચનને તેણે પ્રશંસા કરી, પ્રશંસા કરી. મને આનંદ થયો કે બસ એટલું જ મારું જોઈતું હતું જવાબ. મારું પરિણામ, આ સભા જે ખર્ચ કરેલો છે લોકોએ, હા તે એનું પરિણામ એ જ હતું. હાલેલુયા. કે આ તો દેવનું વચન છે. કોનું? અરે બોલો જોરમાં. જો એવું તમે ને હું માની લઈએ ને તો ઘણું બધું ફેરફાર થઈ જશે. એક જ મિટિંગમાં આવી બેસેલા માણસ હા તે કરી આટલું બધું અનુમાનને નિરીક્ષણ કરતો હોય તો આપણે તો દર અઠવાડિયે શીખીએ છીએ, તો આપણે કેવા હોવા જોઈએ. હાલેલુયા. આખી સભા ખાવા માટે ડીશ લઈને સાહેબ જતી રહી, બચ્ચુ સાહેબ જતી રહી, પણ આ લોકો ખાવાની ગયા ને મને મળવા આવ્યા. હવે જોજો, અહીંથી મિટિંગ છોડી દેવાને કોઈ મળવા તો આવતું હોય. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. પણ હમણાં કહી દીધું, મને હવે લાઈન લાગી જશે, માફ કરજો હું કહી. હા એ થાય છે. હા ઘણા લોકોને આ તે સાચું કડવું લાગે છે, પણ ઘણા લોકોને કડવું મીઠું લાગે છે. હા હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. ઈશ્વર એક માણસને માટેની કેટલી જોરદાર વ્યવસ્થા કરતો જાય છે. જુઓ, એકલો રહે તે પણ સારું નથી, ભૂખે મરે તે બી સારું, ગુલામ બને તે બી સારું. અરે બોલો, અરે બોલો રે. એકલો જ ચૂલો ફૂકે તે બી, એકલો જ ફરે તે બી સારું નથી. હે એ બીમાર પડી જાય ને તેને એક બી ઉઠાડવા વાળું નહીં હોય એવું જોઈને દેવને પણ સારું લાગતું. કેટલી સરસબા શિક્ષકમાં કહે છે કે ખરેખર એકલા માણસને હરખઈ હરાવી શકે, પણ બે હોય તો આખા દુનિયાને હરાવી શકે એમ કહે છે. એક કરતાં બે ભલા, એક કરતાં બે ભલા. એટલે આ બાબત સમજીને અમે બહુ જ પ્રેમથી મારી પત્ની સવિતા સાથે જીવતા છે. હવે આ મને સમજ પડી ગઈ કે દેવ આ જોડાની કિંમત સમજતો હોય, દેવ આ પરિવારની સ્થાપના કરીને એટલી મહત્વપૂર્ણ બાબત કરતો હોય તો એ બાબતને મારે સમજવી જોઈએ. કોણે? અરે બોલો, અરે બોલો, કોણે? અરે બોલો, મારે. અને ત્યાર પછી અમારે. અમારું એટલે પતિ પત્ની. આ બાબત જો કોઈ સમજી ગયું 2025માં તો તમારો ઇતિહાસ વીતેલા વર્ષો કરતાં આ ઇતિહાસ સારામાં સારો હશે ભારતમાં. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. ગમે તે આવશે પણ જીવન જીવવાનું સારું રાખવું. કે દેવ આપણને શું આપે? અરે બોલો, અરે બોલો, અરે બોલો. કોને આશીર્વાદ આપવાનું ગમે? બાઇબલમાં લખેલું છે કે ઈશ્વર નિષ્કલંક તૈયાર કરે છે, અને જેઓને ઈશ્વરના કાનૂન સ્વર્ગીય વ્યવસ્થા અનુસાર જોડાય એ જગા પર હજારો લોકો તેમને આશીર્વાદ આપી જાય. હાલેલુયા. પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા, જાત જાતના સારા સારા શબ્દો બોલી જાય કે નહીં? અરે બોલો, અરે બોલો. બહુ સારા સારા ઇંગ્લિશમાં હો બોલે ને, ગુજરાતીમાં હો બોલે ને, જાતિ ભાષામાં હો બોલે ને, કેટલું સરસ કહીને જાય. પણ પછી આપણે જીવન જીવવાની આપણા પાસે આવડત હોવી. કેવી રીતે જીવવાનું એ તો પછી ઘરે જઈને તો નીક શીખડાય ને એમ. કુટુંબ શું? માણસ એકાંકિત જનિત માણસનો દેવ, દેવ, દેવ. આજુબાજુ જુવાનોને કહી દો તારું બી એક દિવસ કુટુંબ થશે. જુવાનોને હો, પરણેલાઓને નહીં કહેતા ને ત્યાં બાજુ બીજી હોત તો ફરે. આ વ્યવસ્થા જુવાનો માટે, જુવાની જિંદગીની અંદર એકલો રહે તે સારું. એટલા માટે પતિએ પત્નીને પ્રેમથી લઈ ચાલવાનું, પતિ અને પત્ની સમજીને ધરતી પર
જીવવાનું, ધરતી પર જીવવાનું, ગામમાં જીવવાનું, ઘરમાં જીવવાનું, ફળિયામાં જીવવાનું, સમાજમાં જીવવાનું, દેશમાં જીવવાનું. કેટલાને જીવન જીવતા જોરદાર દેવે શીખવી દીધું. હે ઓકે, હા, એ લોકો જરા આ ગાળામાં નીકળી આવો. એટલે બધાને જીવન જીવતા શીખવીને પછી ખવડાવવાનો છું એમ. કેમ કે આ વર્ષ, વીતેલા વર્ષનું બધું અધ્યાય ભૂલી જાઓ. હા, તે ખરેખર જૂનું બધું જતું રહ્યું છે, આવી રહ્યું છે નવું. અને વચનમાં લખવામાં આવ્યું છે બધી પદ્ધતિ તમે બદલી નાખો. હાલેલુયા, હાલેલુયા. બોલો બોલો યેશુ મસીહ કી. સાંભળી રહેલા છો? સેવા માટે પણ તમે બદલાઈ જાઓ અને જીવવા માટે પણ તમારું જીવન, અરે બોલો, એકબીજાના હાથ પકડીને કહો તમારી સેવા બી બદલી નાખો અને જીવવાનું બી બદલી નાખો. કેમ કે જૂનું બધું જતું રહે છે. આપણે કયા વર્ષમાં ચાલી રહેલા છે? નવું. એટલે હા, તો જુઓ તો ખરા, 7મો અધ્યાય, રોમનનો પત્ર 7મો અધ્યાય, એની 6ઠી કલમ જુઓ. પણ આપણે જે બાબતમાં બંધાયા હતા, હા, તે બાબતમાં મરણ પામ્યાથી હમણાં આપણે નિયમશાસ્ત્રથી મુક્ત થયા છીએ. એ માટે નિયમશાસ્ત્રની જૂની પદ્ધતિ પ્રમાણે નહીં, પણ આત્માને અનુસરનારી નવીન પદ્ધતિ પ્રમાણે સેવા કરીએ. નવી પદ્ધતિ. કેટલા જણા આ તે 15 દિવસ નવી પદ્ધતિથી જીવવાની શરૂઆત કરી છે? જો અહીંયા એક નવી પદ્ધતિ લખેલી છે. જીવન જીવો, નવી પદ્ધતિ, નવા નિર્ણય સાથે જીવન જીવો. સેવા કરો તો નવી પદ્ધતિથી. કેમ કે આ નવું વર્ષ છે નહીં? હે, નવી પદ્ધતિ. હવે જોઈ શકો છો કે આપણા વિસ્તારની અંદર હા, તે ખરેખર એક મરચાની નવી પદ્ધતિ આવી. કેટલાને ખબર છે? આવી કે નહીં આવી? એ મરચા ટનના ભાવે જાય, ટનના, ક્વિન્ટલ, ટન. અને પછી લાખોનો બિલ લાવે. એવો જિંદગીમાં બાપના બાપ મરી ગયા પણ લાખોનો બિલ એવો આવતા જોયો નથી. તે બી બચ્ચું સાહેબ આખા વર્ષમાં કદાચ ભાતનું ને શેરડીનું આવતું હતું, આખા વર્ષનું ત્યારે, 12 મહિનાનું ત્યારે એમ. પણ આ 15 દિવસે લાખનું બિલ આવે એવું જિંદગીમાં જોયું નથી. તો એવા લાખવાળા બી ટાળી નહીં પાડે, 1000વાળા બી બજાર નહીં કરે. જો કેવા જમાના લાવતો જાય છે પરમેશ્વર. હે, રૂપિયાનો જમાનો હતો, 100 રૂપિયાનો જમાનો થયો, 1000નો જમાનો થયો, હવે હે અને એના પછી હજુ કાં જશે? 1000નો થયો ત્યારે પણ હા, તે થોડી ભક્તિ હારી હતી, પણ હવે લાખ પર ગઈ ને હવે ભક્તિ પડી ભાંગી. ભક્તિમાં મન લગાડ્યું નથી. પણ આપણે જવાનું છે એ લાખથી આપણે સ્વર્ગમાં જવાનું નથી, આપણે ભક્તિથી સ્વર્ગમાં જવાનું છે. એટલે ભક્તિ ઓછી નહીં કરવાનું. પ્રભુ લાખોપતિ કરે યા કરોડોપતિ કરે, ભક્તિ તો અરે બોલો નહીં જતા હોય તો બી એકબીજાની બાજુમાં કહો લાખોપતિ થઈ જાય તો કરોડોપતિ થઈ જાય. ભક્તિ વગર ચાલે નહીં. કેમ કે ભક્તિ એ આત્માનું ભાથું છે. આ ભાથું આપણને મોક્ષદાતા તરફ લઈ જશે. હાલેલુયા. આત્માનું પુણ્ય કહીને, આત્માની મિલકત, આત્માનો ખજાનો એ આપણી સાથે આવવાની છે ભક્તિ. એટલે ભક્તિ માટે ધ્યાન રાખવા આ દિવસોની અંદર. ઈશ્વર એવા ભીંડા લાવ્યો. શું બોલો? ઈંડાની ભીંડા લાવ્યો. આ વર્ષે તો ભાવ જ ઓછો નહીં થાય, સારો ભાવ રહેલો છે. મેં જ પ્રાર્થના કરતો તો પ્રભુ બહુ મહેનત કરે છે બિચારા, છેલ્લે 700-800 તો રહેવા જોઈએ, પણ હારા છે, 1200-1500 એવું તેવો આપતા છે. એક દિવસ ગુરુજીને જમાઈ મળ્યો, સાહેબ કાંઈ 5-10 રૂપિયા વધારે દીધે. બિચારા સા ભલા હોય, માંગા જી સાંધે વાજો તી સાંધે. જો ભલા કરશી તો દયા ને ભલાઈ તું હારી ઈલ. હાલેલુયા.
નીતા સાહેબ જો માલા હે જો લોટરી લાગી જા માસે કઈ તો કાઈ નહીં જા હા નહીં हालेलुया अठो ऊंचा कर दिया ता तठो ज नीचे हो जा मासे तो काई नहीं तो वो हो कदवो के भरपूर है ने कदवो ये तो कदवो ही लेवल हुई जा पण कुना ना भला करस तो परमेश्वर एना पूरा ज बदला तुलाती हालेलुया यीशु मसीह की ईश्वर एनी साथे साथे ए परमेश्वर आटला बधा आबादने में लावीने एवो साथे रहेवा मांगता था आ परिवार साथे परिवार साथे આપણે કઈ કલમ વાંચી અત્યારે શું કરવાનું છે કઈ કઈ પદ્ધતિ મરચાની પદ્ધતિ બદલાઈ ગઈ ભાતની પદ્ધતિ બદલાઈ ગઈ જાનવરોની પદ્ધતિ બદલાઈ ગઈ ખાવાની બોલો રે પદ્ધતિ બદલાઈ ગઈ પહેરવેશની પદ્ધતિ બદલાઈ ગઈ તો ભક્તિ કરવાની બી પદ્ધતિ જરા હે બદલવી જોઈએ જીવવાની બી પદ્ધતિ બોલો રે એકબીજાને જરા કડક હાથ પકડીને કહો આ બધા કપડા બદલ્યા નહીં કર જીવવાનું બદલ અને જ્યારે જીવન જીવવાની પદ્ધતિ બદલશો તો દેવ તમારી મારી સાથે રહેશે તમારા મારા પરિવારની સાથે રહેશે અને જ્યારે તમારા મારા પરિવારની સાથે દેવ રહેશે તો અચૂક તમારા મારા રક્ષણ થશે અને પ્રભુમાં આપણે સલામત આગળ વધીશું હાલેલુયા અને બેડા પાર કરી નાખીશું યેસુ મસીહ કી અને ફરી 2025માં ધાંગધરમાં આવીશું એવું જ થશે ને સાહેબ આ છેલ્લી સભા ને નાતાલની ભેગા મળીને હા એટલે ફરી આપણે હાથે કરી આવી રીતે સંખ્યામાં ભેગા મળીશું કેમ કે નવું વર્ષ આવશે હજુ હાલેલુયા દેવ આપણી સાથે રહે મારી ઈચ્છા છે કે પ્રભુ તમારી સાથે રહે એકબીજાને કહો દેવ તમારી સાથે રહે એકબીજાના હાથ પકડીને કહો દેવ તમારું રક્ષણ કરે દેવ તમારા પરિવારને આશીર્વાદ આપે દેવ તમારા પરિવારને આંખની કીકીની પેઠે રક્ષા કરે તમે જ્યાં જ્યાં જાઓ તમારી હિલ ચાલમાં દેવ રક્ષણ કરે રોગો દુઃખો પીડાપાતોથી બચાવે તમને અરે જેનો હાથ પકડ્યો છે તેને કહો બધા મને જોતા છે ને હાથ બીજાનો પકડેલો છે હાલેલુયા 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 મારી તો એક ઈચ્છા છે કે ખરેખર અમારી સેવાઓ દ્વારા ઘણા લોકોના ઘરો આબાદ થાય ભરપૂર થાય આશીષિત થાય લોકો પાસે એક ગાડી હતી અમે હજારો ગાડી જોવા માંગીએ છીએ હાથે તમારી પાસે 10 પૈસા નાખનારા દાન હતા 2 રૂપિયા દાન પડતો તો આજે હજારો રૂપિયા આપતા દેવને થયા અને તમે લાખો રૂપિયા આપતા બી પ્રભુને થઈ જાઓ તમે જોશો એક જીવન જીવતા શીખ્યું અબ્રાહમનો પરિવાર કોનું બોલો અબ્રાહમનો પરિવાર અને અબ્રાહમનો પરિવાર એમની પત્નીને લઈને એવી રીતે ચાલતો હતો કે ખરેખર એમનું જીવન હાથે એકબીજાને માન સન્માન સાથે આગળ વધી રહેલા હતા અને બાઇબલ કહે છે તે ચોથા અધ્યાયમાં સભા શિક્ષકમાં ત્રિવડી વણેલી દોરી તૂટતી નથી પરિવાર સાથે દેવને રાખો મતલબ કે દેવના ભયમાં જીવો હાલેલુયા જો દેવની બીક રાખીશું દેવની આજ્ઞા પાડીશું દેવનું વચન પાડીશું તો દેવ તેઓની સાથે રહેશે અને દેવ આપણી સાથે રહેશે તો આપણને દેવની બીક લાગશે શું લાગશે અરે બોલો જોરમાં બીક લાગશે કેમ કે દેવ સાથે જેટલી દેવની બીક લાગશે એટલું જ આપણે ઘરની અંદર પદ્ધતિ બદલાતી જશે જીવવાની બોલવાની પદ્ધતિ બદલાઈ જશે કેમ કે દેવ સાથે છે હાલેલુયા હાલેલુયા અને જો દેવ સાથે છે તો તમારા હાથમાં લીધેલા કામો અરે બોલો જોરમાં દેવ સાથે રહેશે તો ખરેખર તમારા હાથમાં લીધેલા કામો સફળ થશે કેમ કે પુનર્નિયમ 28:12 લખે છે તારા હાથમાં લીધેલા કામ દેવ સફળ કરશે નંબર 2 દેવ તમારા અનાજને હાથે ખરેખર દેવ સાથે રહેશે તો માલાખી 3 અને 11 પ્રમાણે જે ખાઈ જતા છે ને એમને પરમેશ્વર ધમકાવશે જો તમારી દેવ સાથે રહેશે તો ઘરમાં સમાવેશ કરવાની જગા નહીં એટલા બધા આશીર્વાદો ઉતરી આવશે જો દેવ તમારી સાથે રહેશે તો હજકીએલ 37:29 પ્રમાણે અનાજને આજ્ઞા કરીને વધારી દેશે અનાજને આજ્ઞા કરીને અરે બોલો જોરમાં અને યશામાં લખવામાં આવ્યું છે જૂનું તે બહાર કાઢી નાખશો એટલે વેચી દેશો અને નવા અનાજથી તમારા કોઠારોને ભરી દેશો કેમ કે દેવ તમારી સાથે છે હાલેલુયા હાલેલુયા હાલેલુયા
મેં તમને એક વખત કીધું હતું કે તમે રેગ્યુલર હાથે પ્રભુની રવિવારની ભક્તિ કરશો તો ભીંડાનો ભાવ વધતો જ રહેશે, સારો ભાવ મળશે, ઘટે નહીં. પણ આજ્ઞા તોડો તો શું થશે? હે, ખાનારાઓ ખાઈ જશે. આજ્ઞા તોડવા દેવે ના પાડી છે. જો ઈશ્વર 7મા દિવસે બી વિશ્રામ લેતો હોય, 7મા દિવસને માનનીય જાહેર કરતો હોય, 7મા દિવસને આશીર્વાદ આપતો હોય, તો આપણે એ સમજવાનું રહ્યું કે 7મા દિવસે આપણે હાથમાં કામ લેવાનું નહીં. પહેલા ભક્તિ કરો. આજુબાજુ બધા જ હાથ પકડીને એકબીજાને કહો, પહેલા ભક્તિ કરો ભાઈ. 7મા દિવસે એકબીજાના હાથ પકડો ને કહો, પહેલા ઈસુદેવની પગે પડવાનું, પછી ભીંડાને પગે પડવાનું. આજકાલ લોકો થેલી લઈને પહેલા ભીંડાને પગે પડતા ફરે. શીખી રહેલા છે. હે 3 एक तोड़ आणि सैंडल जी घेते और एक और सती सात ते सैंडल जी जात का. પણ ઘણા નહીં. હા, પરમેશ્વર એનો પણ અચૂક રીતે અનુભવ કરાવે છે. એ ધ્યાન રાખો કે આપણે સફળ થયેલું પરિવાર ધરતી પર જીવીએ. આમેન. યેસુ મસીહ કી. બાઇબલ કહે છે જ્યારે દેવની સાથે ને સંગાતે પરિવાર ચાલ્યું, એક કુટુંબ અબ્રાહમનું, તો ખરેખર ઉત્પત્તિના પુસ્તકની અંદર 12મા અધ્યાય પહેલી કલમ, બીજી કલમ, 12મા અધ્યાય 13મો અધ્યાય, ઉત્પત્તિ 13મો અધ્યાય પહેલી બીજી કલમ, પોતાની પત્ની તથા ભત્રીજા લોતને લઈને ચાલી નીકળ્યો. અને ઉત્પત્તિ હાથે 24મા અધ્યાય 34-35 કલમ, ત્યાં એનો જૂનો અને વિશ્વાસુ ચાકર એમ કહે છે કે દેવનો દાસ પુષ્કળ ધનવાન થયેલો છે. પુષ્કળ ધનવાન. બોલો, પુષ્કળ ધનવાન. કેમ? દેવે તેને આશીર્વાદ દીધો. દેવે તેને, વાંચો તો ખરા. અને તેણે કહ્યું કે હું ઇબ્રાહીમનો ચાકર છું અને યહોવાએ મારા ધણીને બહુ આશીર્વાદ દીધો છે. એટલે નોકરો બી કહેતા ફરશે કે મારો ધણી છે તેને શું છે? બહુ જ આશીર્વાદ દીધો છે. પછી અને તે મોટો થયો છે, બહુ જ મોટો માણસ. હા. અને તેણે તેને ઘેટા તથા ઢોર તથા રૂપું તથા સોનું તથા દાસો તથા દાસીઓ તથા ઊંટ તથા ગધેડા આપ્યા છે. હાલેલુયા. પણ 12મા અધ્યાય 6, 7 ને 8 કલમ વાંચો તો સખેમમાં, કાસદીઓના ઉરમાંથી નીકળ્યા તો સખેમ સુધી દેવની સાથે ગયા અને પોતાના જીવનની સાક્ષી સારી રાખી. શું બોલો? પતિ પત્નીની સાક્ષી. પૈસા અને ધન દ્વારા દેવને મહિમા મળે એટલું નહીં, પણ સાક્ષી દ્વારા વધારે પરમેશ્વરને મહિમા મળે છે. શાના દ્વારા? ધન વધારે છે, જીવતા સારા નથી તો દેવની નિંદા થાય. દેવળમાં જતા નહીં, ઈશા કરતા, સંગતા કે નહીં સંગતા? હે, પુષ્કળ ધન છે, રડીને ખાતા છે, શાંતિથી જીવતા નથી. તો ધનને લીધે દેવને મહિમા મળવો જોઈએ, તેની જગ્યા પર ધનને લીધે આ ખરેખર વાળાઓ સાક્ષી બગડેલીના લીધે દેવની નિંદા થાય છે. હા, કેમ કે દેવે એના માટે આટલો બધો આર્થિક અને ભૌતિક આશીર્વાદ દીધો છે. હા, તે ખરેખર ખાવાનું ઘટે નહીં, ચંપલ તૂટે નહીં, કપડાં ફાટે નહીં, કે આપણે એવા આશીર્વાદોને જોઈને બહુ જ સારામાં સારું જીવીએ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એ પરમેશ્વરની ઈચ્છા છે. આપણી બી ઈચ્છા હોવી જોઈએ કે જો પરમેશ્વરની એવી ઈચ્છા છે કે હું એમને એવા આબાદ કરું કે ખાવાનું ઘટે નહીં, ચંપલ તૂટે નહીં, કપડાં ફાટે નહીં, ભરપૂર કરું, તો એકદમ સારામાં સારા મારા બાળકો જીવવા. મા બાપની પાસે બી એવી એક ઈચ્છા છે કે મારા દીકરા વહુ સારામાં સારું જીવવું. કેટલા મા બાપ પાસે એવી ઈચ્છા છે? કેમ કે અમે તો આપદા કરીને અહીંયા સુધી નીકળી આવ્યા, પણ હવે તો આબાદાનીમાં અમારા કરતાં તમારે સારું જીવવું જોઈએ. શાની ખોટ છે? શું ઘટ્યું? અત્યારે મા બાપ દુઃખના દહાડા, દુઃખના વખતો, ગરીબાઈના દહાડા એ લોકો કાઢીને ચાલ્યા ગયા, અથવા છે એ દહાડાઓ નીકળી ગયા. પણ અત્યારે કેટલાને ખબર છે આબાદાનીનો સમય છે. ગોવાળિયા પાસે બી 12-15 હજારનો મોબાઈલ છે. તમે વિચારો, ગોવાળિયા પાસે. કોના પાસે? એ તો બે સહાકા ગાવડાની બોકડે ને ફોન કરતા આવડે નહીં, તો બોકડે સલાહ લઈ દેતા. હેલો, સાંભળો છો? એ તો બોલતું જ થઈ જતે તો નહીં લઈ આપતે કે? ઈશુભાઈ નહીં લઈ આપતે કે? લઈ જ આપતે ને. અઠો જો હુમરૂલા બિલગ નહીં અને અઠું ફોન કરી કાંઈ નહીં. ટીનું મુનું આ વ્યારા નહીં ના હો, ઊભી રહેજો. હા, એને હું મોબાઈલ લઈ આપતે.
પણ સારું થયું છે કે બોલતું નથી થયું. અને બોલતું થતે તો રમેશ નહીં કા મોબાઈલ લી માગતા હોણા દૂધ દેહની યાર. હા, કેવો જમાનો છે. અને ઈશ્વર હાથે તેઓને આશીર્વાદ આપ્યો અને નોકરો સાક્ષી આપવા લાગ્યા કે દેવે તેઓને પુષ્કળ ઢોર આપ્યા છે, ઘેટા આપ્યા છે, આગળ લખે છે સોનું આપ્યું છે, ઊંટ આપ્યા છે. હા, એટલો બધો આશીર્વાદ આપી દીધો. કેમ કે તે લોકો જીવતા સારું હતા, અને સારું જીવતા હતા એટલે ઈશ્વરે તેઓની સાથે સાથે ધનાઢ્યા બનાવી દીધા. હાલેલુયા. અને સખેમમાં એક વેદી બાંધી. વેદી એ સખેમનો અર્થ થાય છે સાક્ષી. શું? સાક્ષીની વેદી બાંધી. અને સાક્ષી સારી હતી અને એના દ્વારા હાથે લખવામાં આવશે પ્રાચીન સમયની સ્ત્રીઓ પવિત્ર જીવતી હતી, એટલે એ સારા વિશે લખેલું છે. હાલેલુયા. એ ધણીને સ્વામી કહેતી હતી. હાલેલુયા. અને ધણી જે હતો એ ધણી એના પર પ્રેમથી લઈ ચાલતો હતો. કદી તકલીફ નહીં આપતો હતો પત્નીને, કદી દુઃખી નહીં કરતો હતો, કદી એને અન્યાય નહીં કરતો હતો ધણી. કેમ એવું કરતો હતો અબ્રાહમ? કેમ કે ખરેખર આ તે એના પાસળીમાંની પાસળીને હાડકામાંનું હાડકું ને માંસમાંનું માંસ છે. પોતાના જ શરીરનું એક પાત્ર છે એમ સમજીને એક દેહ થયા છે. અને બીજી બાબત છે દેવ આપણી સાથે છે. એટલે આ ખટપટ કરવાની નહીં આપણે. જો પરમેશ્વર આપણી સાથે છે તો આપણે બંને પરમેશ્વરને નારાજ નહીં કરવાનું. જો દેવને ખુશ થાય એવું કરતા જઈશું તો દેવ અબ્રાહમ, ઈસાક, યાકૂબના જે કરારના આશીર્વાદો છે તમારા પર, તમારા સંતાન પર 2025માં લાવશે. હાલેલુયા. તમે સફળ થશો. તમારા સંતાન ગરીબ નહીં રહેશે. તમારા હાથમાં લીધેલા કામો નિષ્ફળ નહીં જશે. વધશે પણ. કેટલાની ઈચ્છા છે પ્રભુ આ સેવક દ્વારા તું બોલે છે તે અમારા જીવનમાં ને અમારા પરિવારમાં થવા દે. હા પ્રભુ, તમારા હાથ જોઈ રહેલો છે, પણ એક અવાજ આવી રહેલો છે એમ કે પણ આ સેવક જે શીખવે છે મારા વચનો એ પ્રમાણે જીવવાનું ચાલુ કરો કે હું જે કરવા માટે જઈ રહેલો છું હું તમારા માટે આ ફાઇનલ કરેલો છું. હાલેલુયા. એમાં છે સુખ. આબાદાની પુષ્કળ, આશીર્વાદ બી આવક પણ વધારે, પણ જીવન જો સારું જીવીશું એમાં છે સુખ. બોલો સુખ. બોલો. એમાં છે સુખ. સમજીને જીવે છે એમાં છે સુખ. આપણને સુખ જોઈએ ને. હે નવા મરાઠીમાં કહે હા ભાऊ બહેની तुमच्या नवीन वर्ष सुखाचा जाओ. કહી દીધું મજે થઈ નથી જતું, પણ સમજીને જીવશે તો तुमच्या બી સુખાચા જાઓ, આમચા બી સુખાચા જાઓ. નવીન વર્ષ સુખમય, સફળમય, આશીષમય અને સુરક્ષામય વર્ષ બની રહે. કેટલા સરસ શબ્દ પ્રભુના સંતો, ભક્તો અને અધિકારી પદાધિકારી બોલે. હાલેલુયા. સમજીને જીવવાનું આપણું છે. સમજીને જીવીશું તો ખરેખર આત્મિક સુખ. શારીરિક રીતે તો બહુ જ સંકટથી ભરેલું છે વર્ષ. શરીરની દુનિયા સંકટથી ભરેલ છે. અયુબ 14:1 કહે છે સ્ત્રીજન્ય મનુષ્ય અલ્પાયુ સંકટથી ભરપૂર છે. આ શરીરની દુનિયા સુખ રીતે આખું વર્ષ નીકળી જાય એવું નહીં. આત્મિક સુખાકારી આવે. હાલેલુયા. આત્મિક આનંદ આવે. આમેન. સુખ દુઃખ તો આવશે, બંને છે સાથે જોડાયેલું. એટલા માટે હાથ ખરેખર જે આશીષનો ભાગ છે એ સમજીને આપણે એવું જીવીએ કે પરમેશ્વર આનંદિત થઈ જાય. પરમેશ્વરને ખુશ કરશો તો તમારી બીજી પેઢીનું બાંધકામ પ્રભુ કરશે. આમેન. હાલેલુયા. જ્યારે બીજી પેઢી અબ્રાહમને સંતાનો, મા બાપ સારું જીવવા લાગ્યા ત્યારે એના સંતાન પણ સારું જીવવા લાગ્યા. બાઇબલ કહે છે એવો પણ દેવનું દર્શન થયું, એવી ભક્તિ કરવા લાગ્યા. એવો પણ ભક્તિ કરતા કરતા એટલા નજીક ગયા દેવની કે તેઓ બી દેવ સાથે વાત કરવા લાગ્યા. હાલેલુયા. ઉત્પત્તિ 12મા અધ્યાયની અંદર અબ્રાહમ હાથે દેવ સાથે વાત કરે છે. ઉત્પત્તિ 18મા અધ્યાયમાં અબ્રાહમની ઘરે હાથે 3 પુરુષો આવેલા છે. એમની પાસે એક સારા સંદેશ છે. આદર ભાવ ને આવકારની બહુ સારી સેવા કરી છે એ લોકોએ. હાલેલુયા. વ્યવસ્થિત ખવડાવ્યું છે, પ્રેમ પરોણાગત ચાકરી કરી છે એ લોકોએ. અને ત્યાર પછી ચાકરી થઈ બાદ એ જતા જતા કહી જાય છે અબ્રાહમને ફરી સમયની સંપૂર્ણતા એમ પાસે આવીશું ત્યારે આજે તમારા ઘરમાં જે ખોટ છે એ બાળક તારા સારાના હાથમાં હશે. હાલેલુયા. એટલે સેવાનો બદલો મળવાનો છે. સાંભળી રહેલા છો? ઘણી વખત અમને એમ કે ભાઈ આટલી બધી સેવા કેવી રીતે કરો છો? એક વખત બૂમ પાડી દઉં તો લાખો રૂપિયા ભેગા થઈ જાય. અહીંયા બી બૂમ પાડી દઉં તો 2 લાખ રૂપિયા તો 5 મિનિટમાં થઈ જાય. નહીં થઈ જાય? હે કેટલાને વિશ્વાસ છે થઈ જાય? પણ આજે 2 લાખ રૂપિયાની જરૂર એટલે નથી જાહેરાત કરવાનો. હાલેલુયા. વધારે વાર નહીં લાગે.
કેમ કે ઈશ્વરે પિતરની પાસે ચાવીઓ આપેલી છે. શું આપેલી છે? ચાવીઓ. ચાવી નહીં, ચાવીઓ. દેવનો સેવક જો વ્યવસ્થિત હાથ કરી રસિક બાબા, જો દેવનો સેવક વ્યવસ્થિત જો વાપર હે ને આ દેવે આપેલી ચાવીઓ અથવા તો વચન યા જીવન, તો તમને કહું છું કે એક પરિવારને આબાદાનીના આશીર્વાદોને ખોલી ખોલીને લાવીને ઉતારીને સેવા કરી જશે. હા, સેવકો પર આધાર છે. સેવકો પર આધાર છે. સેવા પર આધાર છે. અત્યારે આ 5-7 જગ્યાએ દાન લેતા છે આખા અઠવાડિયામાં. દરરોજના છાખાઓ ચાલે. એક બી દાન અમે નથી લેતા. એ લોકોને કહું દાનનો વહીવટ પારદર્શક રાખવાનો. ખોટું પાછું મને ફાવતું નથી. એટલે એ રીતે વહીવટ કરો કે હું જતો રહેવા તો પણ દેવના રાજ્યમાં આવી રીતે તમારી સાક્ષી હોય. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કી. કેમ કે ઈશ્વર બીજી પેઢીને પણ આશીષ આપવા માંગે છે અને બીજી પેઢી પણ એવી જ ભક્તિમાં, જેવા મા બાપ ભક્તિ કરતા હતા એવા છોકરા ભક્તિ કરવા લાગ્યા. હાલેલુયા. અને જોઈ શકો છો ઉત્પત્તિ 26 અધ્યાય એની પહેલી બીજી કલમમાં જુઓ તો ઈસાક, એમને એકનો એક દીકરો, હાથે મરેલા ગર્ભસ્થાનને પ્રભુએ પુનરુત્થાનના સામર્થ્ય વડે જીવિત કર્યું અને ખરેખર સારાને હાથે 90 વર્ષે જુવાનીનું જેવું ગર્ભસ્થાન આપીને તેના પેટે બાળકનો જન્મ આપ્યો અને એમને ધાવણ ધવડાવી મોટો કર્યો અને ઈશ્વરે એને આશીર્વાદ દો તો 100% આશીર્વાદ. કેટલો? વાંચો. અને દેશમાં વાવણી કરી તે જ વર્ષે 100 ગણો પામ્યો. એ ખેતીમાં બહુ આશીર્વાદ આવી ગયો. બોલો, ખેતીમાં બહુ આશીર્વાદ આવી ગયો. કેટલા જણાએ ભીંડા કરેલા છે? ભીંડા હલાવો જરા હાથ. આ વરે હારો ભાવ છે ને? હારો ભાવ હોય તો બંને હાથ હલાવો. હારો છે રે, એવો રહેવો જોઈએ. જો ખેડૂતો ખુશ. અમારી કામ છે પ્રાર્થના કરવાનું, તમારું કામ છે પાડવાનું અને દેવનું કામ છે આબાદાની લાવવાનું. ત્રણેય જગ્યાએ કામ થવું જોઈએ. અમારે શીખવવાનું હોય, આપણે સમજીને પાડવાનું હોય અને પાડ્યા બાદ આપણે દાવો કરી શકીએ પ્રભુને આપવું પડે. હાલેલુયા, આપવું પડે. હાલેલુયા. કેમ કે આખી રાત મલયુદ્ધ કર્યું યાકૂબે અને છેલ્લે એમ કીધું કે કેમ તું મારી સાથે મલયુદ્ધ કરે છે? સાંધા મોચાઈ ગયા. મને આશીર્વાદ આપને તો પછી દિવસ નીકળે ને તો બપોર થાય. છોડવાનો હક. બોલો, હક પાડીને હક પ્રાપ્ત કરો. આમેન. અને જોઈ શકો છો કે ખરેખર આ ઈસાકે તે દેશમાં વાવણી કરી. એટલું નહીં, હા, પહેલી બીજી કલમ જુઓ 26. અને ઇબ્રાહીમના વખતમાં પહેલો દુકાળ પડ્યો હતો, તે સિવાય તે દેશમાં બીજો દુકાળ પડ્યો. ત્યારે ઈસાક ફલિસ્તીઓના રાજા અબીમેલેકની પાસે ગેરારમાં ગયો અને યહોવાએ તેને દર્શન દઈને કહ્યું, તું મિસરમાં ન જતો, જે દેશ વિશે હું તને કહીશ ત્યાં રહે. જે ઇબ્રાહીમ એટલે કે ઈશાકના બાપનો પરમેશ્વર છે, આ ઈશાકના બાપનો પરમેશ્વર અબ્રાહમ સાથે વાત કરે છે, અબ્રાહમને દર્શન આપે છે, અબ્રાહમને વચન આપે છે, અબ્રાહમની સાથે ચાલે છે. અબ્રાહમ એમની સાથે ચાલતા ચાલતા વાત કરતો જાય છે. એમ લખેલું છે કે એવી રીતે ભક્તિ કરતા કરતા વધ્યો કે અબ્રાહમ દેવનો મિત્ર બની ગયો. મિત્ર, એટલી બધી દોસ્તી, એટલી ગાઢ સંબંધ. હાલેલુયા. યાકૂબ 1:23 જુઓ, ત્યાં લખે છે. યાકૂબ 1:23 જુઓ, ત્યાં લખે છે કે ઇબ્રાહીમ ભક્તિ કરતા 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 દેવની મહિમા કરતા કરતા મિત્ર બની ગયો. કેવો? વાંચો. કેમ કે જે કોઈ માણસ વચન પાળનાર નથી. અરે 1:23 કે 2:23 છે? 1:23. હા, વાંચ ને. કેમ કે જે કોઈ માણસ 2:23 જુઓ, 2:23. એટલે આ લેખ ખરો ઠર્યો કે બરાબર, 2:23. આ લેખ ખરો ઠર્યો કે જેમાં કહેલું છે કે હા, ઇબ્રાહીમે દેવ પર વિશ્વાસ કર્યો હા, અને તેને સારું ન્યાયપૂર્ણ તરીકે ગણવામાં આવ્યો અને તેને દેવનો મિત્ર કહેવામાં આવ્યો. શું કહેવામાં આવ્યું? દેવનો મિત્ર. બોલો. અરે બોલો. આપણે ભક્તિ કરીને આખી સભામાં એક જણ દેવની સાથે વાત કરે, એક જણ દેવ સાથે દર્શન પામે, એક જણ આત્મામાં અનુભવ કરે. એ હિતની એવી ભક્તિ નહીં કરો. દેવ અત્યારે દરેક વ્યક્તિ આત્મામાં વાત કરો. જે રોમન 8:16 પ્રમાણે આત્મા તમારા દેવ આત્મા છે અને દેવ પરમેશ્વર આત્મા સાથે તમારે મારા સાથે આત્મામાં વાત કરવા માંગે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. બીજી બાબત, દેવ દર્શનમાં વાત કરવા માંગે. કેમ કે દર્શન આપીને રાતના યા સપનામાં યા આત્મામાં દર્શનમાં વાત કરે. દેવ સપનામાં વાત કરે, દેવ વચન દ્વારા વાત કરે. હા, તે નિર્ગમન 33:11 કહે છે મૂસા એવો હતો કે તે મોડ વાતચીત થતી હતી. મોડ એટલે રૂબરૂ, આમને સામને. બોલો, આમને સામને. કેમ કે એવા ભક્ત હતા. હાલેલુયા. વાંચો.
અને જેમ માણસ પોતાના મિત્રની સાથે વાત કરે તેમ યહોવા મૂસાની સાથે મોડામોડ વાત કરતો. આપણે એવી ભક્તિ ચાલુ કરો અત્યારે, એવી ભક્તિ, એવી રીતે ભક્તિની અંદર એવા નજીક જાઓ કે મૂસા મોડામોડ વાત. જો તમે આવી ભક્તિ કરવા લાગશો તો ઈશ્વરમાં એવું જીવન જીવશો કે તમારો ઇતિહાસ બદલાઈ જશે. જોરદાર તાળી પાડીએ. આપણા જિંદગીનો એક નવા અધ્યાયની સ્થાપના થશે. એવા અનુભવ સાથે ભક્તિ કરશો કે તમે એક મહિના બાદ નહીં, બીજા જ દિવસે તમે જીવન જીવવાનું રિકવરીમાં ફેરવાઈ જશો. તમને બદલાઈ જશે, તમારો ઇતિહાસ બદલાઈ જશે. હાલેલુયા. ભક્તિ કરીને કેટલી બી ભક્તિ કરો, કેટલી બી સેવા કરો, કેટલું બી દાન આપો, પણ નિકટ નથી જતા, સંબંધ નથી બાંધતા, તો મિત્રતા કેમ નથી થતી તમારી મારી? આખા વર્ષમાં કેટલી વખત દેવને મળવા આવીએ છીએ ચર્ચની અંદર, કેટલી વખત મિટિંગમાં જઈએ છીએ દેવને મળવા માટે, કેટલી વખત દેવની હાજરીનો અનુભવ કરીએ છીએ, કેટલી વખત આપણે પ્રભુનું વચન સાંભળીએ, તો આપણો સંબંધ કેમ નથી મજબૂત થતો? જો દર રવિવારે જાય, હાથે કરી સંજયભાઈ દર રવિવારે જાય તો 52 વખત તો રવિવાર જ થાય. 52 રવિવાર તો હવે આપણે કેટલા સમય પછી આપણે એકબીજાને મુલાકાત થયા તો આપણે મોડ વાત કરતા છે, એકબીજાને ઓળખતા છે. હાલેલુયા. કે ભાઈ સંજયભાઈ આ પીઠારાનો છે, રસિકભાઈ બડીપાડાનો છે, હા તે ધાંગધરનો સરપંચ સાહેબ છે. કેટલો એમ નજીકનો, 2 ઘડી મળીએ, કેમ છો, સારું છે, બેઠા, આ તો કરીએ. તો આપણે કેમ નથી હજુ સુધી દેવ સાથે આટલા નજીકનો સંબંધ કેમ નથી મજબૂત થતો? તમે વિચારો, આપણે જ નથી વાત કરવા માંગતા કે પરમેશ્વર જ દૂર જતો રહેલો છે? હે બોલો રે, આજે કંઈ જ વાંચ્યું નથી મેં, માત્ર સુરતથી નીકળ્યો, પ્રાર્થના કરતા કરતા તમારા વચમાં આવ્યો છું. હાલેલુયા. પ્રભુ જે વચન આપે તે મારે પ્રચાર કરવાનો છે. આજે વાંચ્યું નથી. અહીંયા બાઇબલ ખોલતો હતો, સરપંચ સાહેબ જોતો હતો, આટલું જ બસ, એ સિવાય કંઈ નહીં. એક વખત પોઈન્ટ મળી ગયો એટલે પરમેશ્વરનું પ્રકટીકરણ શરૂ થઈ જાય. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. શું બીજાની સાક્ષીથી આપણે વચનના કનાન દેશમાં જવાનું છે? હે, બીજાની સાક્ષી ખરી કે પોતા પાસે સાક્ષી હોવી જોઈએ? આ પોતા પાસે. હવે જોઈ શકો, બાપ જો દેવની સાથે આવી રીતે મિત્ર બનીને ચાલ્યો તો 26મા અધ્યાયમાં કહેશે કે દેવ એ જ પરમેશ્વર એના છોકરા સાથે બી વાત કરવા લાગ્યો. કેટલો સારો સંબંધ છે. હાલેલુયા. જો છોકરા સાથે હાથે વાતચીત કરવા, છોકરા સાથે રહેવા લાગ્યો તો છોકરાના ખેતીમાં એણે 100% આશીર્વાદ આપી દીધો. અને ત્યાં લખે છે 12-13 કલમની અંદર, 26મા અધ્યાયની 12-13 કલમમાં, એટલો બધો ધનવાન થઈ ગયો એનો છોકરો આબ્રાહામનો. અને તે મોટો માણસ થયો, બહુ મોટો માણસ યાર. ને એમ વધતા વધતા બહુ જ મોટો થયો. કેટલાની ઈચ્છા છે, પ્રભુ અમને તો આવી રીતે લાવ્યો, પણ મારા છોકરાઓને મારા કરતા વધારે આબાદાની આપજી. હલાવું જરા હાથ. નહીં આપવું જોઈએ ને. હે, હવે હાથે જોઈ શકે છે કે બાપ ભક્તિ કરે છે, છોકરો ભક્તિથી દૂર છે. શું આવા આબાદાનીના સેકન્ડ નંબરની હાથે જે પેઢી છે એ આબાદાની લાવશે ખરી? અરે બોલો જોરમાં. તો એટલા માટે મા બાપે શીખવવું જોઈએ કે બાબા એની આ રસ્તામાં અમને આશીર્વાદ દેવે દીધો છે, આવું કરવાથી અહીંયા સુધી લાવેલો છે, આ રીતે ભક્તિ કરી ત્યારે અમારી પરિસ્થિતિ દેવે બદલેલી છે. ગમે ત્યાં નહીં જવાનું રવિવારે. હા, ચોગા સગા રમવા રવિવારે નહીં જવાનું. પહેલા ભક્તિ કર, બીજી વાત નહીં જોઈએ. હા, ફરવા નહીં જવાનું, સાપુતારા નહીં જવાનું, રવિવારે ભક્તિ કર. તને એક રવિવાર મળે તો ભક્તિ કરવા આવતો. હા, કેમ કે ખરેખર તો જ એ બાળક દેવની સાથે સંબંધ મજબૂત થતા જશે અને દેવ સાથે વાત થશે અને દેવ તેને શું કરશે? અરે બોલો, અરે બોલો જોરમાં. આપણે જોઈ શકીએ છીએ યાકૂબનો અર્થ થાય છે ઠગ. ત્રીજી પેઢી કઈ? અરે બોલો, ત્રીજી પેઢી. જ્યારે યાકૂબ હાથે ખરેખર એસાવ અને યાકૂબ એ ઈસાકના 2 દીકરા હતા. અને ઈસાક ગड्ढો થયો અને દેખાતું નહીં હતું, સૂચતું નહીં હતું. એવી ઉંમરે એણે કીધું, મને સ્વાદિષ્ટ ભોજન આપો કે તે ભોજન હું ખાઉં અને ખાઈને પછી તમને આશીર્વાદ દઉં અને આશીર્વાદ દઈને હું મરી જાઉં. એક બાપની ઈચ્છા હતી. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એસાવ હાથે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ધનુષ બાણ લઈને હાથે શિકાર કરવા જતો રહ્યો. એટલામાં મમ્મીએ આઈડિયા આપી યાકૂબને, ઠગને, કે તું એસાવના કપડાં પહેરી લે અને બાપને કે રૂવાટાવાળાને આ સુગંધ ને તે સુગંધ. માતાની આઈડિયાથી હાથે યાકૂબ હાથે એસાવનો આશીર્વાદ લઈને ભાગે છે. પેલો લાવે છે શિકાર મારીને, એટલે તો પેલું લવારું બનાવીને ખવડાવી દીધું એ લોકોએ આશીર્વાદ લઈને. હવે એસાવ જ્યારે આવે છે ને પછી કે પપ્પા મને બી આશીર્વાદ આપ, કહેશે કે મેં તે તો આપી દીધો.
તો શું મારા માટે જરા બી નથી રહેવા દીધું? એટલે એ સાવ ગુસ્સે થયો અને એના કારણે યાકૂબ લાકડી લઈને યર્દન માતાની આયડાથી એ હાથે જાય છે. 32મા અધ્યાયની અંદર 10મી કલમમાં જોશો ઉત્પત્તિની અંદર કે તે લાકડી લઈને યર્દન ઉતરે છે અને પછી એને ભાન થાય છે. વચ્ચે અરણ્યમાં એ પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુ તું સહાય કર. જો દેવ મારી સાથે રહે અને ખાવાનું અંત તથા પહેરવાના કપડાં મને આપશે તો આ જગા જીવતા દેવનું ઘર કહેવાશે. દેવની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દેવ તેને દર્શનમાં વાત કરવા લાગ્યો. સીડી પર ઉભા રહેલા દેવ છે, સીડી પર ઉતરતા દેવદૂતો છે. દેવ ત્યાં વચન આપે છે, હે યાકૂબ ત્રીજી પેઢી, હવે પછી પણ હું તારા બાપના બાપનો દેવ હું છું અને મારી ઈચ્છાથી આશીર્વાદિત થયેલો ઇસરાયેલ. પિત્તરનું નામ બી આ તે ખરેખર વાલાઓ જોઈ શકે છે, પિત્તરનું નામ બી બદલાયેલું છે. બદલાયેલું છે. શું પાડ્યું નવું નામ? હે, નવું નામ શું પિત્તરનું પાડ્યું? બોલો, પથ્થર. એ પથ્થર પર હું મંડળી બાંધીશું. વારે બાબા. હા, શાઉલનું નામ બી શું પડ્યું? બોલો રે ભાઈ, બોલતા તે કિસ્સા કરી પદ્ધતિ બદલતી. આપણે આ વર્ષે બદલવાનું છે કંઈક ને કંઈક. ઈશ્વરની ઈચ્છા છે અત્યારે બદલવાની, કે આપણે જેવા વીતેલા વર્ષમાં લોકો ઓળખતા હતા તે ઓળખને દાટી દેવાની છે આપણે. હા, નવા વર્ષની અંદર એક પદ્ધતિ એવી બદલાઈ જાય કે લોકો નવીનતાના યોગ્ય રૂપાંતર પામેલા તમને મને લોકો જોઈ શકે. આ બધું છોડો, બધું જૂની આદત, જૂના વિચારો, જૂનું ઢબ, જૂની આદત. આ નવું વર્ષ છે અને પરમેશ્વર આજે એક બોલવા કીધું છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, યેસુ મસીહ કી. શું હું શીખવું છું એમાં બદલવા જેવું લાગે છે તમને? હે, કેટલાને એવું વાત થઈ રહેલી છે મગજમાં? અહીંયા મીટિંગ થતી છે કે કાન સાંભળે છે, મન સમજે છે, અહીંયા મીટિંગ થતી છે? કેટલાના જીવનમાં થઈ રહેલી છે મીટિંગ? ચીટિંગ તો નથી ને? હે, હલાવો જરા હાથ કે મારા અહીંયા કંઈક વાગી રહેલું છે, અહીંયા મનમાં કંઈક. શું થઈ રહેલું છે? એ ચેન્જિંગના માટે વાતો થઈ રહેલી છે. એટલા માટે રોમન 8 અને 16માં લખે છે, દેવ આત્મા આત્મા આત્માના પરમેશ્વર તમારી આત્મા સાથે વાત કરવા માંગે છે. સેવક વચન બોલે પણ દેવનો આત્મા તમારા આત્મા સાથે વાત કરવા માંગે છે કે હું એ આશા તમારા માટે હું આશા રાખવા માંગુ છું. તમારા સંતાન માટે એવી ઈચ્છા રાખું, તમારા સંતાનના સંતાન માટે એવી ઈચ્છા રાખું છું કે તમારે પિતૃઓ આ ઇસ્રાયેલના આદિપિતા, જે વિશ્વાસુ આદિપિતા અબ્રાહમ કહેવાય, એના દ્વારા હું તમારા પેઢીને આશીર્વાદ આપું. છોકરાને, છોકરાના છોકરાના છોકરાને. હાલેલુયા. આપણા પાસે બી એ જ સપના છે કે મારા છોકરાના છોકરાનું કલ્યાણ થઈ જવું જોઈએ, તો દેવના માર્ગમાં ચલાવો. હાલેલુયા, હાલેલુયા. અને ત્યાર પછી આપણે 37મા અધ્યાયમાં જોઈ શકો છો, અને 37 અધ્યાયથી 41 અધ્યાયમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ તે ચોથી પેઢી પાસે તો એટલો બધો કે એનો બેસુમાર માપ બી ગણવાનું ભૂલી ગયો. એટલો બધો અનાજનો ધનાડ્યો માણસ યુસુફ બન્યો. હાલેલુયા. આખા મિસર દેશ એટલે આખા સંસાર જગતને પોષીને પાલન પોષણ કરે એવું ધન તેની પાસે હતું. એ માણસ દયાળુ હતો, એ માણસ પ્રેમાળુ હતો, એ માણસ સહન કરનારો હતો. એ માણસને ખાડામાં ફેંકી દીધેલો, એ માણસના કપડાં ઉતારી લીધેલા, એ માણસના હાથ પગ બાંધીને ફેંકેલો, એ માણસને રોટલી લાવેલા એક પણ ટુકડો ભાઈઓએ વેચીને ખાધેલો નહીં. પણ દેવે જ્યારે પૃથ્વીની પીઠ પર ઊભો કર્યો ત્યારે ભલભલાનું રૂવાટા ઊભા કરી દીધા. એણે જોરદાર તાળી પાડવી જોઈએ. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા. જોરદાર તાળી પાડવી જોઈએ. હું દેવની ઉપસ્થિતિને જોવા માંગુ છું આ જગાની અંદર, કે તમારામાંથી કોઈ એવો એક માણસ ઊભો કરી દે પરમેશ્વર, કે તે ઘણા લોકોને, હજારોની ભીડને તમારા પોષણ આપે, માવજત કરે, સંભાળે, ભલું કરે, કલ્યાણ કરે. એ દયાળુ માણસ હશે, એનામાં ઈશ્વરનું હૃદય હશે. હાલેલુયા. એનામાં ઈશ્વરનો પ્રેમ હશે, એના પાસે ઈશ્વરનું દર્શન હશે. ઈશ્વરે ઊભો કરેલી પૂળીની સમાને ઊભો રહે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. બહેનો, તમને કહેવા માંગુ છું 2025ની અંદર એસ્તર જેવી દીકરીઓ તમે ઊભી થઈ જાઓ, કે તમને તમારા પોતા પર નહીં પણ સમાજ જે મરી રહેલો છે એ સમાજ પર તમને દયા આવી જાય. સમાજના માટે દરવાજા ખટખટાવનારી દીકરીઓ બને તમે, કે જેથી કરી સમાજ માટે ખરેખર કંઈ તમારો ઇતિહાસ લખાઈ જાય. હાલેલુયા. જેના માતા નથી, જેના પિતા નથી, એસ્તરનો ઇતિહાસ લખાઈ ગયો કે 127 પ્રાંતની અંદર ન્યાયના દરવાજા એને ખટખટાવ્યા. લોકો માટે રડી અને લોકોના માટે ગરદન ધરી મરવું પડે તો હું મરીશ. હાલેલુયા. પણ મને ન્યાય જોઈએ. આમેન, આમેન. યેસુ મસીહ કી.
લુકની લખેલી સુવાર્તાની અંદર તમે જુઓ કે ત્યાં બી એક પતિ પત્નીની સારી બાબતો લખેલી છે. લુકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 1 અધ્યાય 5-6 કલમ. યોધિયાના રાજા હેરોદની કારકિર્દીમાં હા. અબિયાના વર્ગનો જકરિયા નામે એક યાજક હતો. તેની પત્ની હારૂનની દીકરીઓમાંની હતી અને તેનું નામ એલિસાબેત હતું. તેઓ બંને દેવની આગળ ન્યાય હતા ને પ્રભુની સર્વ આજ્ઞાઓ તથા વિધિઓ પ્રમાણે નિર્દોષ રીતે ચાલતા હતા. આમેન. એ બી ઈશ્વર ભક્ત હતા, બંને આજ્ઞા પાડનાર હતા, બંને ન્યાયથી જીવતા હતા, કોઈનું બગાડવાનું નહીં. એટલી સમજ શક્તિથી હાથે જકારિયા અને એલિસાબેત જીવતા હતા. શું વહાલાઓ, એની સાક્ષી સારી લાગી રહેલી છે? હે? તો નિર્ણય લો, પ્રભુ એવા વ્યક્તિ મને બનાવો. ઓ પ્રભુ, અમે એવા દાંપત્ય કુટુંબ બનાવો મારું કે પરમેશ્વર 2025માં અમે બેડા પાર થાય ને તારી મહિમા થાય અમારા જીવન દ્વારા. તેઓ ન્યાયી હતા, ઈશ્વર ભક્ત હતા, સમજીને જીવતા હતા. અને અહીંયા પણ એમની બહુ જ ઉંમર થઈ ગયેલી, પણ આગળ જતા એક દૂતને પરમેશ્વર મોકલે છે અને જકારિયાને કહેશે, જકારિયા, તારી વિનંતી કાલાવાલા આકાશમાં માન્ય થઈ ગયેલી છે અને તને દીકરો થવાનો છે અને તેનું નામ યોહાન પાડજે અને એના જન્મના લીધે બહુ લોકો આનંદ કરશે, બહુ જ લોકો આનંદ કરશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. અબ્રાહમ 75 વર્ષની વયથી યાત્રા કરી 100 વર્ષના વયે ઈશ્વરે તેને પુષ્કળ જે નહીં હતું, જે બાબત એ જગા પર અશક્ય તે શક્ય કરીને બતાવી. આ 2025 નો આંકડો તમારા માટે આશીષનો ભાગ બની રહે. અરે જોરદાર તાળી પાડવી જોઈએ. 25 નો આંકડો તમારા મારા માટે કલ્યાણકારી આપેલા વચનોનો ભાગ તમારા હાથમાં આવે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. યુદ્ધ, મલયુદ્ધ અને સંઘર્ષ હશે, પણ 25 નો આંકડો લેવી 25:17 લખે છે કે તમારે કોઈનું નુકસાન નહીં કરવાનું. એટલું બી છે પાછું 25 આંકડો. હાલેલુયા. 25 નો આંકડો બહુ સારો છે. જો 25 ના તમે ગણો, 5 ને 2 7 સંપૂર્ણતાનો અંક છે. 25 7 પરમેશ્વરનો નંબર છે. 7મો દિવસ સાબાત છે. 7મા દિવસને આશીર્વાદ દીધો છે. ઓ હાલેલુયા. પ્રભુને મહિમા આપો હાથ ઊંચો કરીને. મોથી કહો ધન્યવાદ પિતા, મોથી કહો ધન્યવાદ પિતા. આ હાથી ખરેખર શારીરિક કુટુંબોની વાત કરું છું. બીજું કુટુંબ ઈશ્વરે સ્થાપના કરી, દેવના સેવકનું કુટુંબ. બોલો, દેવના સેવકનું કુટુંબ. હાથે પેલો કાળ વૃત્તાંત 17મો અધ્યાય 27મી કલમ જુઓ. દેવના સેવકનું કુટુંબ એટલે કે દેવની મંડળી, દેવની મંડળી, મંડળીના પરિવારો. વાંચો. તારા સેવકનું કુટુંબ. કોનું? આ બધું નૂહનું કુટુંબ, અબ્રાહમનું કુટુંબ, હાથે જકારિયાનું કુટુંબ. હવે આપણે શીખીશું કોનું? દેવના, દેવના સેવકનું કુટુંબ એટલે કે દેવની મંડળી. હા. તારા સેવકનું કુટુંબ તારી આગળ સર્વકાળ કાયમ રહે. તારી આગળ સર્વકાળ કાયમ રહે એટલે સેવક સાથે રહે. સેવક. હવે સેવક હાથે પ્રેરિતોના કૃત્ય 3 અધ્યાય 26 કલમમાં લખેલું છે કે ખરેખર તેણે એક સેવકને ઉભો કર્યો અને તે પહેલા તમારી પાસે મોકલ્યો. હાલેલુયા. પછી નિર્ગમન 7મા અધ્યાય 1લી કલમમાં લખે છે, દેવને ઠેકાણે તે સેવકને દેવે મૂકેલો છે અને તેની સાથે તમારે જોડાતા જવાનું છે. એ આત્મિક કુટુંબ દેવના સેવકનું કુટુંબ છે. દેવના સેવકનું કુટુંબ. અને દેવના સેવકનું કુટુંબ જેટલું છે એ ગણનામાં લખેલું છે. ગણના 23:20માં તેઓને દેવે સેવકને આશીર્વાદ આપવાનું કીધું છે. હાલેલુયા. કોને? સેવકને શું કીધું છે? બોલો જોરમાં. જેટલા હું તારી પાસે લાવીશ, ઉદ્ધાર પામશે, તારણ પામશે, મુક્તિ પામશે, વિશ્વાસ કરશે, એ લોકોને તારે શું કરવાનું છે? અરે બોલો, અરે બોલો જોરમાં. દેવના સેવકની સેવા આશીર્વાદિત હોવી જોઈએ. અત્યારે અમારે ત્યાંનો હાથ એક વિડીયો લોકો બહુ જોતા છે નવા વર્ષનો. સાહેબ, આ બધી ગાડીઓ હાથે કાં એકાદ સોસાયટીમાંની ગાડીઓ છે કે તમારા મંડળીની? મેં કહું અમારા મંડળીની નહીં, જીવતા દેવની મંડળીના લોકોની ગાડી છે. અમારી મંડળી નહીં મળે અહીંયા. છે જ અમનપાડામાં પણ દેવની મંડળી. કોની? અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં.
એટલી બધી સારી વ્યવસ્થા. મેં કીધું ત્યાં લોકોને આત્માની પ્રેરણા થઈ, એટલી જોરદાર ખરેખર ધોઈ ભોઈને ચકાચક કરીને કેવી વ્યવસ્થા કરીને મૂકેલી છે. અમારા બાજુ તો આવું એમ કે જ્યાં ત્યાં મૂકી દે. મેં કીધું તમે હું જ્યાં ત્યાં બેહતા ફરો તો તેમ જ રહીને. અમારે ત્યાં વ્યવસ્થિત બેહતા છે એટલે ગાડી હો. હવે જો પ્રભુ જીવતો રાખે ને તો તમારા ગાડીઓમાં એમ કે અમે હો લાવીને મૂકી દે. મેં કહ્યું લાવો પણ ધોઈને લાવજો. હાલેલુયા. કેટલાય જોયો છે વિડીયો? બહુ જણા જોતા છે એટલે એકદમ વ્યવસ્થા સારી લાગે. એ કહેશે કે ત્યાં તો દેવનો મહિમા જેવો નજારો દેખાતો છે. મેં કીધું આ બધું જ ધૂળમાંથી રાખને ઉઠાડ્યા, દરિદ્રને ચડતીમાં લાવ્યા અને દેવના સેવકનું કુટુંબને આશીર્વાદ આપવાનું વચન આપેલું તે દેવે આ પૂરું કરીને બતાવી રહેલો છે. અને અમે એ જોઈ રહેલા છે ત્રણેય સેવકો, અમારી સેવિકા લોકોના મધ્ય આશીર્વાદિત છે કે નહીં. હાલેલુયા, હાલેલુયા. અહીંયા લખેલું છે, વાંચો 27મી કલમ. તારા સેવકનું કુટુંબ તારી આગળ સર્વકાળ કાયમ રહે તે માટે તેને આશીર્વાદ દેવાનું. એકબીજાના હાથ પકડો. આતા તો એક જ મંડળી ધરી રહો જા જેવતે ઓઠું તટો નોકો સાંગારો નહીં તો કના ऐसा जूठा प्रबोधक निघणार. मला तो देवनी तुमने જ ઘર દવાડા એટલે માં પાसून દવાડ જા. આમને ઓઠો કહાની દવાડી છે સાલા. હા, જે વિશ્વાસુ છે ત્યાં દેવ મોકલે કે દેવ જગતમાં મોકલે છે. આવા જૂઠા પ્રબોધકોથી તમે ફસાતા નહીં, કેમ કે જૂઠા પ્રબોધકો ઘણા નીકળવાના છે. અહીંયા કહે છે કે તારા સેવકનું કુટુંબ તારી આગળ સર્વકાળ કાયમ રહે. બરાબર વાંચો જોરમાન જરાક. હા, તારા સેવકનું કુટુંબ તારી આગળ સર્વકાળ કાયમ રહે તે માટે તને આશીર્વાદ દેવાનું તને સારું લાગ્યું. શું કરવા આશીર્વાદ દીધો છે દેવે? આ દેવના સેવકમાં કુટુંબમાં આવ્યા પછી શું કરવા દેવે આશીર્વાદ આપ્યો? કાયમ, બોલો, ટકી રહેવાનું. કાયમ લખેલું છે ને? વાંચો હજુ જોરમાં વાત જરાક. તારા સેવકનું કુટુંબ તારી આગળ સર્વકાળ કાયમ રહે તે માટે તેને આશીર્વાદ દેવાનું તને સારું લાગ્યું. હે યહોવા, તે તેને આશીર્વાદ દીધો છે ને તે સદાને માટે આશીર્વાદિત થયું છે. બધા કંઈક બોલો, વિશ્વાસથી બોલો. દેવે એના માટે આશીર્વાદ દીધો છે કે આપણે ત્યાં ટકી રહેવાનું છે. હે જોશના તું એક જાગા આશીર્વાદિત હોઈશ ને આજુ માગુન કોની શોધું લઈએ તો માં કુવારી જામી સાંગત તો કઠો લઈ જાતે. એ કઈ કામ લાગે કે એક જગાએ ઘર કરેલું છે, ઘરની અંદર બની રહો, ચડતી પડતી આવશે, પરંતુ ટકી રહ્યા તો ઈશ્વરના વચનોના કરારના આબાદાની તમારા ઘરમાં આવવાની છે. હા, આ બધું અહીંયા ત્યાં રખડવાનો સમય નથી. તમારી મંડળીને વળગી રહો, મંડળીને મજબૂત કરો, મંડળીમાં કામ કરો, મંડળીમાં સેવા કરો, મંડળી માટે રડો અને મંડળીની અંદર સ્થિર થઈ જાઓ તમે. નહીં તો કોઈ એકાદ વખત મરણ થશે ને તો કોઈ સેવક બી દાટવા નહીં આવે. હાલેલુયા. હે અમારે ત્યાંથી રસિકભાઈ ખબર હા ને, આમને ઓઠોને ભટકી ગયેલો, કોડાકુ વર્ષોથી ભટકી ગયેલા. તે છેલ્લે હાથે કેવની કેવ લઈ જાય ટકા છેલ્લે દફન કોલા શુકરભાઈ ના કોની માનું સીતઠોની તો તે ભાઈ છે આમને એટલા પોષણ ગયેલા ત્યાં પ્રાર્થના કરવો તી કરી તાઈ. હલો, સાંભળી રહેલા છો? હા, આગેવાનું ને હું દુઃખ લાગે, ટકી રહો ને તમે. એમ જ્યાં ત્યાં રખડતા કરી દેશો અને અંતે ખરેખર આવું સમસ્યા આવે તો કોણ જવાબદાર લેવાનું? અંતના દિવસોમાં જવાબદાર વ્યક્તિ જોઈએ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કી, યેસુ મસીહ કે. આજે હા તમને એટલા માટે કહું છું, કેટલાક લોકોને આ ગમતું નથી, પરંતુ સ્થિર થઈ જાઓ. જે તે મંડળીમાં સ્થિર થઈ જાઓ. અહીંથી ત્યાં, ત્યાંથી ત્યાં હાજરી જેવું પૂરતા ફરવાનું તો મેળ નહીં પડવાનો તમારો. કોણ વિશ્વાસ કરશે? આપણો વિશ્વાસઘાત નહીં કરતા ફરવાનું. સ્થિર થઈને આ દિવસમાં ભક્તિ કરો. હાલેલુયા. દેવના સેવકના કુટુંબને એના માટે દેવને આશીર્વાદ આપવાનું સારું લાગ્યું કે ત્યાં તે ટકી રહે અને દેવના સેવકની સાથે દેવના રાજ્યને બાંધે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કી. અને દેવના સેવકના કુટુંબને શું આપ્યું છે? આત્મિક આશીર્વાદ. બોલો, એટલે દાનો, વરદાનો, ચમત્કાર કરનાર અભિષેક, સાજાપણાનો અભિષેક, ભૂતો કાઢવાનો અધિકારનો, અરે બોલો જોરમાં, બંધનો તોડવાના ને લોકોને બચવાના, આત્માઓ બચાવ કરવાની સેવા સોંપી છે. એટલા માટે દેવના સેવકના કુટુંબની સાથે દેવના રાજ્યમાં બની રહો કે જેથી કરી આ રાજ્યને બાંધનારા બનો, તોડનારા નહીં બનો. હા, મંડળીઓને મજબૂત કરી લો અત્યારે આ દિવસોમાં.
મંડળીઓની અંદર તમારી સ્થિરતા જાળવી લો. અત્યારે તમારા પરિવાર સાથે એવા મૂળિયા પકડી લો કે વાવાઝોડું આવે તો પણ તમે વિશ્વાસમાંથી ડગમગીને જાઓ. હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કી, યેસુ મસીહ કે. શીખી રહેલા છો? બચાવ. તમે બચી ગયા તો બીજાને બચાવ. આ દેવના સેવકનું જે કુટુંબ છે એ કુટુંબને પરમેશ્વરે આત્મિક, આર્થિક, બોલો આત્મિક, આર્થિક, ભૌતિક, અનંતકાળિક આશીર્વાદ આપ્યા છે. આત્મિક આશીર્વાદ એટલે માટીના પાત્રની અંદર ખજાનો ભરી દીધો છે ઈશ્વરે. બીજો કોરિન્થી 4:7 લખે છે, પરંતુ અમારા માટીના પાત્રમાં દેવનો ખજાનો છે. દયા, ભલાઈ, સાજાપણા, ચમત્કાર, ચિહ્ન, સારામાં સારું જ્ઞાન, બુદ્ધિ, સમજણ, કેટલું બધું ભરી મૂકેલું છે. અને તમે કોઈનું બી ભલું કરી શકો છો, કોઈના પર બી તમે દયાળુ બની શકો છો, કોઈનું બી કલ્યાણ કરી શકો છો. અને તમારા દ્વારા જ ઈશ્વર તમને ઉપયોગ કરવાનો છે. ભારતની અંદર તમે ઈશ્વરના દીકરા દીકરી તરીકે ઓળખ કરાવી દેશે પરમેશ્વર. એવી ઓળખાણ કરાવશે કે લોકો તમને માન આપતા થઈ જશે. હાલેલુયા. લોકો તમારું સન્માન કરતા થઈ જશે. આમેન. યેસુ મસીહ કી. હાલેલુયા, હાલેલુયા. આજે હાથે દેવની મંડળીની અંદર તમે આવી ગયા. તમે દેવના સેવકના કુટુંબમાં આવી ગયા. દેવના સેવકના કુટુંબમાં એ રીતે સેવા કરો, આજુબાજુ, આગળ પાછળ, કે ખરેખર ત્યાં તમારો ઇતિહાસ લખાય ને એ રીતે લોકો તમને ઈશ્વરના નામમાં ઓળખે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. આત્મિક આશીર્વાદ તમારા માટીના પાત્રની અંદર. વાંચો 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 વાંચો. પણ અમારી પાસે આ ખજાનો માટીના પાત્રોમાં રહેલો છે કે આ જે જ્ઞાન, સાહેબ, સરપંચ સાહેબ, આ જ્ઞાન માટીના પાત્રમાં દેવે મૂકી દીધું. એટલા માટે આખી રાત બોલું તો ઘટે. હા, જેથી પરાક્રમની અધિકતા પરાક્રમની અધિકતા કોનાથી છે? દેવથી છે. અને અમારામાંથી નથી. અમારું બળ, જ્ઞાન, તાકાત, બુદ્ધિ નથી. એ જાણવામાં આવે. એ જાણવામાં, એ જાણવામાં, એ જાણવામાં આવે. તમારા માટીના પાત્રમાંથી જ્યારે ઈશ્વરનો ખજાનો પરમેશ્વર બહાર કાઢશે ને, તમે ભણેલા નથી, તમારા હાથે મોટા મોટા ચમત્કાર થયેલા જોઈ શકશો. હા, તમે હા સામાન્ય ગરીબ છો પણ તમારા હાથે થતા ચમત્કારોના લીધે તમારું માન સન્માન મોટા કરતા વધારે વાહવા થશે. હાલેલુયા. ઈશ્વર કરે અને તમે સાંભળો ને તમે આ ઇતિહાસની અંદર જોડાઈ શકો છો. હાલેલુયા. દેવના સેવકનું કુટુંબ. અને અંતે સેવા પૃથ્વીના છેડા સુધી કરવાની છે. સેવા મેં તે દિવસે તમને શીખવેલું 25મા અધ્યાયમાં. ભૂખ્યાઓને ખવડાવવાનું છે, તરસ્યાને પાણી પીવડાવવાનું છે, ગરીબની પર નજર કરવાની છે, ઉઘાડા છે તેને કપડા આપી દેવાના છે, આપણા બીમાર છે તેને જોવા જવાનું છે. શું કરવાનું છે? જોવા જવાનું છે. મને ખબર છે ત્યાં સુધી કદાચ એકાદ દિવસ એમ બાકી રહી જાય તો જાય, બાકી તો રોજના ક્યાં ને ક્યાં સેવા કરવાની, ત્યારે જ મને સારી ઊંઘ આવે ને સંતોષ, આત્મા સંતોષ થાય. ક્યાં ને ક્યાં ને ક્યાં ને ક્યાં. હાલેલુયા, હાલેલુયા. કેમ કે ગરીબ બનીને હું ખરેખર દુનિયામાંથી આત્માની દુનિયામાં જવાનું નથી. બહુ મોટો ધનવાન તરીકે મારે સિયોનમાં પ્રવેશ કરવાનું છે. જોરદાર તાળી પડે. બહુ મોટો ધનવાન. હાલેલુયા. ગરીબ બનીને અહીંથી હાથે ખરેખર ગરીબ હાથે માણસ આત્માની દુનિયામાં જાય. શું કરવાનું છે? ધનવાન થઈને જવાનું છે. એ છે દેવની સેવા. બોલો દેવની સેવા, ભાઈ ભલાઈની સેવા, આશીર્વાદ આપવાની સેવા. જો દેવના સેવકને પરમેશ્વરે ચાવી આપી છે, એ આકાશના અખૂટ ભંડારો ખોલવાની ચાવીઓ છે. માણસે બનાવ્યા એ ભંડારો છે, પણ આકાશમાં દેવે બનાવ્યા તે અખૂટ ભંડાર છે. અખૂટ ભંડારો છે. જયંતિ સાહેબ, હું તને કહેવા માંગુ છું, આ કબાટ આપે છે, એમની ચાવીને આખું ઝુમકું આપે છે. કદાચ કબાટમાંનું કાઢીને ખૂટી જશે, પણ ઈશ્વરે પિત્તરને એવી ચાવીનું ઝુમકું આપ્યું કે કરોડો લોકો માટે ખોલીને આપે તો સ્વર્ગના અખૂટ ભંડારો ખૂબ ઘટે નહીં. દેવના સેવકો સાંભળો, તમારી પાસે આ ચાવીઓ હોવી જોઈએ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. કે જે દેવની પાસે માગો તે તારા લોક પર ઉતરી આવે ને લોકોમાં સાબિત થઈ જાય. લોકોના ઘરોમાં આશીર્વાદ, લોકોના ખેતરોમાં આશીર્વાદ, લોકોના જાનવરોમાં આશીર્વાદ, લોકોના હાથમાં લીધેલા કામોમાં આશીર્વાદો ઉતરી આવે. હા, કે જેથી કરી દેવના સેવક તરીકે તમને લોકો સમાજ ઓળખતો થઈ જાય. હાલેલુયા, હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કી. મને એ આનંદ થાય છે કે એક માણસને કામમાં નહીં આવતો હતો, પણ ઈશ્વરે જ્યારે ઉપયોગ કર્યો. ક્યારના સરપંચ સાહેબ હજુ મને બીજી વાત કરી કે જે મોટામાં મોટી હોટલ છે, તાપી હોટલ, હા, ઉચ્છલથી જતા તમે જોશો તો ત્યાં એમ કહે છે કે તારો આખો વિડીયો જોતા તમે પૂછ્યું કે આ સેવકને તમે ઓળખો છો? અરે એ તો એમ કે કેટલા વર્ષોથી એનું તમે રોજ વિડીયો જોતા છે.
તો કહેશે કે તેની સાથે એને ફોટો કાઢી બતાવ્યો, આ અમારા ભાઈ જેવો, એમ કે નવા વર્ષનો અમારો ફોટો જુઓ, એકદમ અમે નજીકના સગા છે એમ કે. તો પેલા લોકો બી આનંદિત થયા કે વાહ, એવા માણસો અમારી સાથે આવ્યા. હે, કોઈ જગ્યાએ ખોટું કરતા નહીં ફરવાનું. આપણી જિંદગીની અંદર જ્યાં પગ પડે ત્યાં તે જગા પર આશીર્વાદ દેખાઈ આવવો જોઈએ. જ્યાં બોલો ત્યાં થયેલું હોવું જોઈએ. જ્યાં ઉભા રહો એ જગા પર લોકો તમને સંતાન ઈશ્વરના અભિષેક તરીકે ઓળખે. હાલેલુયા. કે જેથી કરીને આપણને ઈશ્વરે અલગ કર્યા છે, ઈશ્વરે અભિષેક કર્યા છે, ઈશ્વરે નવીનીકરણ કર્યા છે, ઈશ્વરે પદ્ધતિ બદલવાનું કહ્યું છે. ઓ હાલેલુયા. એફએસસી 2 અધ્યાય 19 કલમ. અહીંયા ત્રીજું કુટુંબ છે. બોલો, ત્રીજું કુટુંબ. વાંચો. માટે તમે હવે પારકા તથા વિદેશી નથી. હવે તો હા તે ભાઈ, કોઈ બી સંસ્થાના, કોઈ બી જાતિના, કોઈ બી ભાષાના પારકા તથા અન્ય જાતિના નથી, પણ પવિત્રોની સાથેના એક નગરના રહેવાસી તથા દેવના કુટુંબના માણસો છો. આ બધા ફેડરેશન સંસ્થા ભૂલી જાઓ. મરણ વખતે પણ ત્યાં દોડી જાઓ. કોઈ બી સંસ્થાનો માણસ મરે ને ત્યાં આપણા વાળું જોયું છે એમ સમજી જાઓ. હાલેલુયા. લગ્ન થાય ત્યાં તમે જાઓ દોડી. હા, ક્યાં મદદ કરવી પડે તો ત્યાં મદદ કરો. હાલેલુયા. સમય આપવો પડે તો આપો. એવી ઓળખાણ અંતના દિવસોમાં કરો કે આપણે કોકણી કુટુંબ, ગામિત કુટુંબ નહીં, પરંતુ જીવતા પરમેશ્વરનું કુટુંબ બની જઈએ. ઈશ્વરનું કુટુંબ. કોનું? આપણે પહેલા વાંચ્યું વ્યક્તિગત કુટુંબ, બીજું વાંચ્યું દેવના સેવકનું કુટુંબ, હવે ત્રીજું વંચાવી રહેલો છું દેવનું કુટુંબ. કોનું? આ શરીરની દુનિયા છોડ્યા બાદ રસિક બાબા દેવના કુટુંબમાં પહોંચી જવું આપણે. અને દેવના કુટુંબમાં ગયા ત્યારે ત્યાં સંસ્થા નથી. સંસ્થા ધરતી પર વ્યવસ્થા છે, પરંતુ વ્યવસ્થામાં બી ભાગલા પાડી નાખશો, કોટ બાંધી દેશો, તું મેં તું કોણ ને હું કોણ, એ ઓળખાણ નહીં કરાવશો તો દેવના કુટુંબમાં નહીં જવાશે. એટલું ધ્યાન રાખીએ. હા, હાલેલુયા. હવે આપણે એક દિવસે અત્યારે આપણે દેવના સેવકના કુટુંબમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ભક્તિ કરેલા છે. અલગ અલગ રીતે રીત રિવાજો છે, અલગ અલગ વિધિ કાર્ય છે, અલગ અલગ શબ્દો છે, અલગ અલગ સલામો છે. પરંતુ એક દિવસ એવી જગા પર જવાનો છે ત્યાં સલામ અલગ નથી, વિધિ અલગ નથી, આ તે ખરેખર વ્યવસ્થા અલગ નથી. એક જ વ્યવસ્થા છે. આરાધના રાત દિવસ કરીશું. ઓહો. હા, અલગ ધરતી પર શરીરની દુનિયામાં અલગ અલગ બાબતો છે, પણ એક દિવસ એવો આવી રહેલો છે અને એક જ સેકન્ડની અંદર આપણે કોના કુટુંબમાં પહોંચી જઈશું. એવું નથી કે ભાઈ આગમનના દિવસે પેન્ટિકોસ્ટલ વાળાને બુધવારે લેવા આવે અને ખરેખર સીએનઆઈને સોમવારે અને ખરેખર આ બાકીના જે આલ્ફા વાળાને છે તો શનિવારે અને પેલા લોકોને શુક્રવારે અને ખરેખર એકદમ શું કહેવાય મુક્તિ ફોજ વાળાને રવિવારે. 7 દિવસમાં બધાને ભરીને સ્વર્ગમાં લઈ જાય. એવું નથી. એક આંખના પલકારીની અંદર જેટલા ઈસુના છે તેટલાને લઈ જશે. ત્યાં સંસ્થાવાળા કોઈ બોર્ડ હશે. આ સંસ્થાની અંદર, સંસ્થાનો નિંદા નહીં કરું, સંસ્થા વ્યવસ્થા છે, પણ માન્યતા તો એક કુટુંબના બનો. સુખમાં દુઃખમાં સહકાર આપો, સભામાં ભાગ લો, શિક્ષણમાં સારું લાગે માન્ય કરી લો. શિક્ષણ તમને કામ લાગે ને તમારી જિંદગી ભલાએ બદલાવી જશે. હાલેલુયા. કામ લાગે તે લેવાનું. અમે કામ ભૂલાવી, તમે કામ ભૂલાવતા ફરવાનું એમ. અને આ દિવસોની અંદર 2025માં એવું રિવાઇવલ પ્રભુ લાવવા માંગે છે. કેટલાની એવું થાય? સાચું જ છે રે યાર. સેનાની મીટિંગ થાય તો ત્યાં બધા આવી રીતે મોટી સંગતમાં ભક્તિ કરો. પેન્ટિકોસ્ટલની મીટિંગ થાય તો ત્યાં બધા જઈને ભક્તિ કરો. આ મારું તારું નહીં કરો. હવે એવું ઈસુ કરવા જ નહીં આવ્યો. ઈસુની કઈ સંસ્થા હતી? હે, ઈસુ પેન્ટિકોસ્ટલનો જ હતો? ઈસુ મુક્તિ ફોજનો હતો? હે, ઈસુ લાવ દીકિયાનો હતો? ઈસુ તો સારી માનવ જાતનો હતો. દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી. કાં ત્યાં સંસ્થા છે? જયંતિભાઈ છે કે સંસ્થા? આજે શીખવવાનું બી ભૂલ ખાધી છે સેવકોએ. આ બધા વાડા નહીં પાડો. ભક્તિ, રવિવારની ભક્તિ તમે તમારા સ્થાનિકમાં જ્યાં ત્યાં કરો, પરંતુ આવી સભાઓ થાય ત્યાં એક થાવ, જેથી કરીને એક જ આગમનમાં આપણે જતા રહીશું. જીવતા રહીશું, રૂપાંતર થઈશું તો પણ એક જ સેકન્ડમાં જવાનું છે. મરેલી કબરો ખુલશે, એક જ સેકન્ડમાં બધું ઉથલ પાથલ થવાનું છે. આમે નો કોઈ નહીં બોલ્યું. શીખી રહેલા છો? જીવન પર આધાર રહેશે. અને આપણે જ્યારે મધ્ય આકાશમાં જઈશું તો એક જ કુટુંબના થઈ જઈશું. કોના? કોના? અરે બોલો.
ત્યાં કોઈ સંસ્થાના નામ નહીં મળે. એ તો અહીંયા બોર્ડ મારી દીધા બધા વ્યવસ્થા. ત્યાં તો સંસ્થા બસતા કંઈ મળે નહીં. તો તુમી તો ઠગો સથીન છે. ઇન્ડિયન નેશનલ હિન્દી ઠોકાજી પડશે, પણ ઇન્ડિયન નેશનલ જણનાર નહીં. હાલેલુયા. એકબીજાના હાથ ધરાની સાંગા. જે મધ્ય આકાશમાં ઇન્ડિયન નેશનલ વાળાલા ગૌસતનો કોઈન્ટ છે, FMB વાળાહી ગૌસતનો કોઈન્ટ છે, શેન આયલાહી ગૌસત, કેથોલિક વાસ આલાહી નો ગૌસત હિંડ છે. અના ભાઈ કાનું કોને રૂમમાં દેવડાય ના. આ બધું છોડો અને વચનને ઊંડાણ જાણો અને ઈશુના કુટુંબના બનીને સેવા કરો. નહીં તો બધું બંધ થઈ જશે આ બધી બાબતો. હાલેલુયા, હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કી. શીખી રહેલા છે. અને ત્યાં હા તે પ્રકટીકરણ 7મા અધ્યાયને જે તમે જોશો તો એક જ સરખા ન્યાયના વસ્ત્ર હશે તે ઉપર. એક સરખું નગર હશે એમના માટે, એક સરખી વ્યવસ્થા હશે, એક સરખા તેના મકાનના દરવાજા હશે સોનાના. આ તે ખરેખર બંગલામાં મોતીના દરવાજા હશે બાર. દરેક વ્યક્તિ વિશ્વાસ સંતાન સોનાના ઘરમાં રહેશે. એક ઘરમાં પ્રવેશ કરનાર આનું ઉંમર સરખી હશે. બોલો, ઉંમર સરખી હશે. હમણાંની ઉંમર તો કોઈ કેટલાય મરે ને કોઈ કેટલાય મરે, પણ ત્યાં પહોંચી ગયા પછી અનંતના અનંત કાળ સુધી એક બી નહીં મરે તો નીચ મરે. હા, હાલેલુયા. એક સરખા શરીર હશે તેને રોગ નહીં લાગે તો નહીં જ લાગે. એક સરખા કપડા હશે કે તેને ડાઘ નહીં પડે તો નહીં જ પડે. પડે પડે કે એક સરખી આરાધના હશે રાત અને દિવસ. ત્યાં 8:30 વાગે આવવાનું, તેની જગ્યા પર 10:30 આવે ને જરાક ભેંડા તોડ જમતા ત્યાં જાવની ઈશા યક બી જગની હવા. એ પ્રભુ દયા કર. ટાઈમ ખોટું લાગ્યું તો બોલો હાલેલુયા. જબરા ચતુર હોડેક માન કોડેકસી ઈચ્છા હા પ્રભુ ઈશા હું ઉદય દિવસોમાં આમાલા એક કરી લે, જલ્દી એક કરી લે. હલાવા હલાવા. एक दूसरा ने हाथ धरनी संगा, एक दूसरा हाथ धरनी संगा, संगा 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 कोने ही मंडी ना हमास. इसी मीटिंग राहिल तो ठो जा जा लागो तो दान नको टाकसी. संगा संगा बच्चू साहेब एक जगह और एक पास्टर ने इसी जाहिरात करेल तो ठो जासे पण दान देवो में टाका मागून जो जा जा कासाठी ईशान लिखेला 10 રૂપિયા સાટી જોઈશી સાક્ષી બગડો સંજય ભાઈ તો તેને હોતના તઠોઈ નો કો ટાક્ષી ની. સાંભળો છો? અરે ભાઈ સેવા છે ને, સેવા પૃથ્વીના છેડા સુધી કરવા કીધી છે. હા, અને આ સેવા તો કોઈના ખાતામાં જમા થવાની. હું તમારે ત્યાં દાન આવીને નાખું તો બી તે મારા ખાતામાં જ જમા થવાનું છે. ત્યાં તો કોઈને ફેડરેશનમાં જમા થવાનું નથી કે ઓનલાઈન છે કે. યેસુ મસીહ કી. એટલા માટે કે આત્મા મંડળી જેને કાન છે તે, જેને કાન છે તે આ દિવસોની અંદર સાંભળી લો. ઈસુનું આગમન નિકટ આવી રહેલું છે. અંતના દિવસો શરૂ થઈ ચૂક્યા છે. બાઇબલની ભવિષ્યવાણીઓ ખરેખર એટલી ઝડપી પૂરી થવા જઈ રહેલી છે. ભલ ભલા ધૂજી રહેલા છે. અત્યારે ઈશ્વરે થાપડ મારવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. મારી ઈચ્છા હતી કે 7 તલવાર પર આજ રાત્રિ બોલું, પણ ઈશ્વરે કીધું નહીં, આ પરિવારો પર બોલ. હાલેલુયા. વ્યક્તિગત પરિવાર તૈયાર કરો. નૂહના જેવું, કરનેલસના જેવું, જકરિયા જેવું, અબ્રાહમ, ઈસાક, યાકૂબના સમયના જેવું. હા, દેવના સેવકનું કુટુંબ એવું તૈયાર કરો કે ખરેખર સગળા લોકોના કામ દેવને પસંદ પડે. કામ દેવને. જય સાહેબ. હાથે ખરેખર હાથે યુનાના પુસ્તક તેના 3જા અધ્યાયને 10મી કલમમાં હાથે જુઓ, અને યુનાના પુસ્તક 4થા અધ્યાયની આખરી 2 કલમમાં જુઓ. એક વખતે દેવે જોયું નિનવે નગરને જોયું 1,20,000 લોકોને, તો ખરેખર ડાબો હાથ કયો ને. એટલી બી અક્કલ નહીં હતી, એવી રીતે જીવતા હતા દરેક વ્યક્તિ. પરંતુ જ્યારે ખરેખર ઈશ્વરના પ્રબોધકને મોકલ્યો નિનવે નગરમાં, આવી સભા ભરી અને એવા 3 દિવસ પ્રચાર કર્યો, ત્યારે આખા નગરને પ્રચાર પૂરો કર્યો 72 કલાકની અંદર. અને ત્યાર પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 3જા અધ્યાય 10મી કલમ કે દેવે આવીને તેઓના કામ જોયા. બોલો, કામ જોયા. વાંચો તો ખરા.
તેઓના કામ દેવે જોયા એ જોયા કે તેઓના કામ દેવે જોયા તેઓના કે કામ દેવે કેવી રીતે જીવતા છે અત્યારે? શીખ્યા બાદ કેવી રીતે જીવતા છો તમે? આપણે કેવી રીતે જીવતા છે? શિક્ષણ પામ્યા બાદ, ભક્તિ કર્યા બાદ, ઈસુને ઓળખ્યા બાદ, આશીર્વાદિત થયા બાદ. હાલેલુયા. શું જોઈ રહેલો છે પરમેશ્વર? બોલો, અરે બોલો, કામ બોલો. આ કયું કામ? રમેશ ભીંડા सांगा का एम भेंडा कोणा रमेश नि कोणा हन पिरा ती हेरला ना का येलास काम सांगा कोणा गावडा हात नीता हा मीटिंग में वारे पाडता सावत्री नीता घरो रो रमेश देवू मई ये काम हेरला देव उतरी आनेल का? हाँ देवे कया काम जोया? पछतावो कर्यो के नहीं? हालेलुया. पाप थी पासा फर्या के नहीं? અને ત્રીજા અધ્યાયમાં કે દુષ્ટ આચરણો, ખરાબ કામ, જોગુલા. જોરદાર તાળી પાડલા કાય ભાકર હોય છે. હાલેલુયા. ખરાબ કામ એ લોકોએ છોડી દીધા ને દેવે જોઈને દેવને દયા આવી ગઈ. દેવને અને આખા નગરને બચાવ્યું. 1,20,000 બધાને બચાવ્યું. કેટલાની ઈચ્છા છે પ્રભુ એવી દયા અમારા પર કરજે, જે તું કરવા કે તે કરા, પણ બચાવજે અમને. હલાવો જરા હાથ પ્રભુ, એમાં હું સમજ છું. હાલેલુયા. ઈચ્છા છે, ઈચ્છા છે, ઈચ્છા છે. કંઈક વાત થઈ રહેલી છે. કઈ જગ્યા પર થઈ રહેલી છે વાત? આંગળી લગાવો, કાં વાત થઈ રહેલી છે? જરાક બરાબર ઠોકા નારે એને માનો. થઈ રહેલી છે ને? થઈ રહેલી છે ને? એ વાતને આધીન થાવ. હાલેલુયા. એ લોકોએ વચનને માની લીધું. ત્રીજા અધ્યાયની 5મી કલમમાં કહે છે આ તો દેવનું વચન છે. હાલેલુયા. એવું માની લીધું કે વચન અંદર મુકાઈ ગયું, અને જ્યારે વચન જીવનમાં મુકાઈ ગયું ત્યારે વચનનું જીવન હાથે વચનના સંતાન પેદા થવા લાગ્યા. હાલેલુયા. ઈશ્વરના સંતાન, ઈશ્વરનો સ્વભાવ લાવવા લાગ્યું. એટલા માટે દાઉદ કહે છે તારું વચન મેં મારા હૃદયમાં મૂક્યું છે, તારી વિરુદ્ધ પાપ નહીં કરું. એના માટે આ વચન સાંભળીને ખંખેરને ફેંકી જવાનું નથી. એ વચન સાંભળીને આજે માટીના પાત્રની અંદર મૂકો કે તમારા મારા સ્વભાવને આચાર વિચાર બદલી નાખે, તમારું મારું ચારિત્ર બદલી નાખે, તમારું મારું વર્તન બદલી નાખે, કે જેથી કરીને આપણે દેવના સંતાન, વચનના સંતાન તરીકે જીવીએ. હાલેલુયા. આંખોને બંધ કરીએ. થેન્ક યુ જીસસ. હાલેલુયા. હો જીસસ, ગ્લોરી ટુ ગોડ. શું આજ આપણે ત્રાસરૂપ થઈ ચૂક્યા છે? બહુ જ અગત્યનો સમય ચાલી રહેલો છે. આ સભાના માટે અમે લાખ ઉપર ખર્ચ કર્યો છે, અને આ લાખ રૂપિયા ઉપર ખર્ચ એના માટે કર્યો છે કોઈક વ્યક્તિના જીવનમાં પણ કંઈક સારું કામ થાય, કોઈક પરિવારના હકમાં કંઈક સારું કામ થાય, કોઈ યુવા પેઢીના સંતાનમાં કંઈક સારું કામ. ઉઠબેસ નહીં કરો મારી બહેનો, અત્યારે હું રજા આપવાનો છું. જ્યારે વચન પૂરું થાય ત્યારે ઉઠબેસ કરીને જતા નહીં, થોડી જ મિનિટની અંદર રજા આપવાનો છું. હાલેલુયા. જીસસ, ગ્લોરી ટુ ગોડ. જો ઈશ્વરનું પવિત્ર વચન 1,20,000 ઉથલ પાથલ કરતું હોય, આ વચન કોઈ માત્ર ખ્રિસ્તી લોકો પૂરતું નથી. આ વચન દ્વારા હર જાતિ, હર ભાષા, હર કુળના લોકો પાડી શકે છે. આ વચન, એ વચન તમને બદલી શકે છે. વચન તમારા જીવનમાં ઉથલ પાથલ કરી શકે છે. પ્રેરિતોના કૃત્યોની અંદર એમ લખેલું છે કે એ લોકો તો જે આખા યરુશાલેમ અને આપણા બાજુ આવી ચૂકેલા છે, દેવો ઉતરી આવ્યા કે શું? આ તો ઉથલ પાથલ કરનારા અહીંયા આવી ચૂકેલા છે. હા, ઉથલ પાથલ કરનારા આવી ચૂકેલા છે. ઓ ઈશ્વર તમારા આચાર વિચારમાં ઉથલ પાથલ કરવા માંગે છે. તમારા પરિવારની અંદર ઓ જૂની બાબતોને હટાવીને ઉથલ પાથલ કરવા, બદલવાને માટે, રિકવરી લાવવાને માટે જઈ રહેલો છે. તમારા જીવનની અંદર, તમારા વિચારોની અંદર, તમારા સ્વભાવની અંદર, તમારા દાંપત્ય જીવનની અંદર આજે જ્યારે આંતરિક મનુષ્યત્વ રૂપાંતર પામી જશે તો આ જેટલા બધા આશીર્વાદોની ઘોષણા કરી છે એ આશીર્વાદો તમારા પર અને તમારા સંતાનના સંતાન પર ઊંડેલી દેવામાં આવશે. એ તમારા ઘરોમાં આવતા તમે જોઈ શકશો. બંને હાથ ઊંચા કરીને તાળી પાડીને આદરને ભાવને કરીએ, મહિમા કરીએ. હો રાબા શાબાલા બાલા 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 બા, હોરી ખાંદાલામાં શકુરી અંદાલાબા શાબારા બાલા 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 બા. ઈસુના નામમાં પિતા પરમેશ્વર અમારા જીવનમાં આ વચનો ફળવંત થવા દો. ઈસુના નામમાં પિતા પરમેશ્વર તારું પવિત્ર વચન સાંભળનારના જીવનમાં રિકવરી લાવનાર બની જાય. ઓ પ્રભુ, તારું આવેલું પવિત્ર વચન એક એકના આચાર વિચારની અંદર નવસર્જન કરનારું બની જાય. પિતા ભલભલાના હૃદયને પીગળાવી દે. ઓ રાબા શાબાલા બાલા બાલા In the name of Jesus, સારા ગલત બાબતો દૂર થઈ જાય, સારી આદતો દૂર થઈ જાય. પરાવ સદી અસારા રાબા રાબોસી ઈ અનદરે યસખરે. In the name of Jesus, in the name of Jesus. ઓ રાબોની રાબોની રાબોની, ઓ રાબોની આકાશમાં રણસિંગડા વાગશે. ઓ નરસિંગડા ફૂંકાવવામાં આવશે. ઓ
કબરો ઉઘડી જશે. આથી રાત્રિ કબર ઉઘડે પેલા આપણા હૃદયના દરવાજા ખોલો, આપણા મનના દરવાજા ખોલો, આપણી વાચા ખોલો અને ઈશ્વરને પુકારો. પુકારો કે તમારા માટે સ્વર્ગ ખુલી જાય. વિનંતી કરો કે આકાશ ઉઘડેલું તમે જોઈ શકો. આંખોને બંધ રાખો. કમલેશ જલ્દી આગળ આવી જાય. જો તમારી ઈચ્છા હો, પ્રભુ આજનું વચન એ મારા જીવનમાં 100% કામ કરતું થાય, મારા હૃદયના દરવાજા તારી આગળ ખુલ્લા મૂકું છું, તો તમારી જગા પર પોતે સમજીને ઊભા થતા જાઓ. તમારી જગા પર પોતે સમજીને ઊભા થતા જાઓ, બીજાને જોઈને નહીં. આજે રાત્રિ જેની સાથે તમે વાત કરેલા છે અત્યારે, ઓ મૂસા મોડો મોડ વાત કરતો હતો, મૂસા મોડો મોડ વાત કરતો હતો, અબ્રાહમ મિત્ર બનીને વાત કરતો હતો. ઓ દેવને એમ કહે કે આ નથી કરવાનું તો નહીં કરી શકતો, તો પરમેશ્વર એટલી બધો ગાઢ સંબંધ દેવની સાથે બાંધી દેલો. મારા દેવના સેવકો એવા સંબંધ બાંધી લો આ દિવસોની અંદર કે પરમેશ્વર તમને સપનાત્મા દર્શનમાં વચન દ્વારા વાત કરે, તમારી પત્ની સાથે વાત કરે. તાળી પાડતા રહીએ. ઓરી રે સામથો નામા શાનદારાબા. આ બંધનો તોડો, આ પથ્થરો હટાવો. ઈસુના નામમાં હાથે પથ્થર જેવા ગરદન લઈને ન બેસી રહો. આજ રાત્રિ દેવની આગળ સમર્પિત થાવ. આજ રાત્રિ તમારા મારા માટે મોકો છે, આજ તમારા મારા સંતાન માટે મોકો છે. ઈસુના નામની અંદર આજ રાત્રિ સમર્પણ થાવ. બેસી રહ્યા છે, તમારા મનની અંદર યુદ્ધ ચાલી રહેલું છે, શું કરું ને શું નહીં, શું નહીં. ઊભા થઈ જાઓ. જાતને બંધનમાં નહીં રાખો. ઈસુના નાઝરી નામની અંદર શૈતાનની સાંકળોને આજે તોડું છું. છોડી દે. તમારા હાથોને ખુલ્લા રાખો ને પ્રભુને કંઈક વિનંતી કરો. તે જગા પર તમે જોશો ત્રીજા અધ્યાયની અંદર પોતપોતાના નકામી બાબતોને ત્યાગ કરવા લાગ્યા. રાજા ત્યાગ કરવા લાગ્યા, અધિપતિ પદાધિકારીઓ ત્યાગ કરવા લાગ્યા, ધનવાનો માનવંતો શ્રીમંતો. લાજ અને શરમ કરનારી, લાજ લૂંટનારી દુષ્ટ આત્મા નીકળી આવ, નીકળી આવ. દેવની બેઇજ્જત કરનારી અને દેવની નિંદા કરાવનારી દુષ્ટ આત્મા છોડ. ઇન્દ્રનેમાં ભાષખાના મોશીરી બમાના આગના તોડાવનારી આત્મા છોડ. સેવકો ઊભા થઈ જાઓ. અધિકારની સાથે અન્ય ભાષા બોલો ને તોડો આ બંધનો. શેતાને બાંધેલા બંધનો તૂટવા પામે. દેવનો આત્મા પરાક્રમ સહિત જેમ દાઉદ પર આવ્યો અને વાજિંત્રમાંથી એવો પરાક્રમ નીકળ્યો કે દુષ્ટ આત્મા સાઉલમાંથી ભાગવા લાગ્યા. ઓ દેવનો આત્માનો પરાક્રમ એવી રીતે સામસૂન પર આવ્યું કે ફિલિસ્તીઓએ બાંધેલા બંધનો તૂટવા લાગ્યા. ઈસુના નામમાં તૂટે. હાથોને ખુલ્લા રાખો. આ ગીતમાં અવાજ ખોલીને ગાનારા બનો. આવડે એવું ગીત. આંખોને બંધ રાખી જે માફ કર દે.
माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। जानबूझ कर मेरे खुदा तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, जानबूझ कर मेरे खुदा तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे, हृदय से पुकारिए, विश्वास से पुकारिए। दाऊद पुकारे छे, शामसून पुकारे छे, नहेमिया पुकारे छे, इस्राएली प्रजा पुकारे छे, देवना सेवको पुकारे छे। मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। जोरदार पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम चारी पारी आदर करिए, धन्यवाद ना अर्पण चढ़ाविए। दरेक व्यक्ति ऊंचा हाथ કરીને पवित्र देवने माન આપે, મહિમા આપે। પ્રભુ જે બી અપરાધ થઈ ગયો, જે બી ગુના મેં કરી નાખ્યા, પ્રભુ જે મારાથી ગલતી થઈ ગયેલી છે, હું સ્વીકાર કરું છું। મને ક્ષમા કરી દે, મને માફ કરી દે, મને આશીષ દે, મને છુટકારો દે પિતા। નવી રીતે રૂપાંતર કર 2025 ના માટે વિતેલા ભૂતકાળના રોકાયેલા આશીર્વાદો ઓ આબા મારા પર, મારા સંતાનોના સંતાનો પર આવવા દે। અને પ્રભુ મને બ્લેસ કર। આજ રાત્રિ તું મને અડકી લે। અર્જુન ભાઈ આગળ આવશે। ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ, હાલેલુયા। ધન્યવાદ પરાક્રમી પરમેશ્વર, આજ રાત્રિને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ। જેટલા ભાઈઓ અને બહેનો પ્રભુ ઉભા છે, જેટલા લોકોએ વચન સાંભળીને પોતાના જીવનને સમર્પિત કર્યા છે, પોતાના પાપોથી પિતા પરમેશ્વર આ તેઓને પસ્તાવો થયો છે। જેવી રીતે નિનવેના લોકો પોતાના દુષ્ટ માર્ગોથી છોડીને પિતા પરમેશ્વર વચન સાંભળીને પસ્તાવો કર્યો અને તેઓને માફ કરી દેવામાં આવ્યા, એવી જ રીતે પિતા પરમેશ્વર હવે પછીના જીવનની અંદર આજે 2025 ના 15મા દિવસે આ લોકોએ જે નિર્ણય લીધો છે એ પ્રમાણે આગળ વધવાને માટે આ પ્રભુ તેઓને તૈયાર કરો। એઓના દ્વારા પ્રભુ હજારો પેઢી આશીર્વાદિત થાય એને માટે પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। હજુ પણ જેટલા જો બંધનની અંદર છે, શંકામાં છે, એઓને પણ પ્રભુ તમે સ્પષ્ટ કરો અને તમામ પ્રકારની એવી શંકાની બાબતોને દૂર કરો અને તેઓને છુટકારો મળે એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। હે પરાક્રમી પરમેશ્વર, એક એક વ્યક્તિને આજ રાત્રે પ્રભુ તમે જેવી સમજતું મન અને સામર્થ્ય કાન આપ્યા અને એ વચન ગ્રહણ કરવાને માટે એ હૃદય આપ્યું છે માટે આભાર। પ્રભુજી ઘણો મોટો ખર્ચો મંડળીએ કર્યો છે। આજ રાત્રે અમે હા અને આમીન કહીએ છીએ। આ ખર્ચ વસૂલ થયો, લોકોએ પસ્તાવો કર્યો અને પ્રભુ તમારા મહિમાને માટે તેઓને તૈયાર કર્યા માટે આભાર। સગળો મહિમા તમને આપતા મારી પ્રાર્થના ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ। તાળી પાડી ધન્યવાદ કરીએ।